today. Я очень счастлива вас здесь всех видеть. Especially I'm happy to see Vimala and Radhanama. They're very happy. Особенно рад видеть Вималу и Радханама, они очень счастливые. And it's always И это очевидно. nice to see devotees happy. Очень приятно видеть счастливых, преданных. Okay, we'll have a question-answer session today. У нас сегодня будет сессия вопросы и ответы. But before we will start it, I thought to read a verse from Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 9th chapter, 36 verse. And I'll read the verse, I'll read a part of that long purport, and then we'll have questions and answers. Но перед этим я хотела бы прочитать вам стих из Шримад Бхагаватам, 2 песнь, 9 глава, 36 стих. И я буду читать этот длинный комментарий. И после этого мы с вами начнем читать, начнем сессию вопросы и ответы. Etavateva jigyasam tatva jigyasunatmana anvayam vyatirikabhyam yatsyat sarvatra sarvada. A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. Purport by Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. To unfold the mystery of Bhakti Yoga, as it is explained in the previous verse, is the ultimate stage of inquiries, of the highest objective for the inquisitive. Everyone is searching after self-realization in different ways, by Karma Yoga, by Jnana Yoga, by Dhyana Yoga, by Raja Yoga, by Bhakti Yoga, etc. To engage in self-realization is the responsibility of every living entity developed in consciousness. One who is developed in consciousness certainly makes inquiries into the mystery of the self, of the cosmic situation, and of the problems of life, in all spheres and fields, social, political, economical, cultural, religious, moral, etc., and in their different branches. But here the goal of all such inquiries is explained. The Vedanta Sutra philosophy begins with this inquiry about life, and the Bhagavatam answers such inquiries up to this point, or the mystery of all inquiries. Lord Brahma wanted to be perfectly educated by the personality of Godhead, and here's the answer by the Lord, finished in 4 natural verses from Aham Eva to this verse Etavateva Jigyasa. This is the end of self-realization process. Men do not know that the ultimate goal of life is Vishnu, or the Supreme Personality of Godhead, due to being bewildered by the glaring reflection of the darkness, and as such everyone is entering into the darkest region of material existence, driven by the uncontrolled senses. The whole material existence has sprung from because of sense gratification, desires based principally on the sex desire, and the result is that in spite of all advancement of knowledge, the final goal of all the activities of the living entities is sense gratification. But here is the real goal of life, and everyone should know it by inquiries put before a bona fide spiritual master, expert in the science of Bhakti Yoga, or from a living personality of Bhagavatam life. Everyone is engaged in various kinds of scriptural inquiries, but Srimad Bhagavatam gives answers to all of the various students of self-realization. This ultimate objective of life is not to be searched out without great labor or perseverance. One who is imbued with such sincere inquiries must ask the bona fide spiritual master in the disciplic succession from Brahmaji, and that is the direction given here. Uma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha
Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Swarupa Kadamaham Dadati Swapadantikam Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Hari Om Tat Sat. Okay, so this was the beautiful verse from the Chatushloki of Srimad Bhagavatam. Итак, это был красивый стих из Шримад Бхагаватам. Из Chatushloki Srimad Bhagavatam, из серии из 4 стихов, которые представляют собой семя Шримад Бхагаватам. These are those 4 Srimad Bhagavatam verses which represents the seed of Srimad Bhagavatam. Actually, the whole Bhagavatam sprout out from those 4 seeds, verses. На самом деле Шримад Бхагаватам исходит из этих 4 стихов. And Srila Prabhupada explained in the purport the spheres of inquiry and the necessity of inquiry. И в этом в комментарии своем Шрила Прабхупада объяснил необходимость упорного труда и деятельности. Он объяснил смысл вопрошания и сферы нашего вопрошания. And so far as we'll have this inquiring spirit in ourselves, we'll advance in our spiritual life. И насколько сильно мы будем иметь это стремление к вопрошанию, настолько сильно мы будем продвигаться на своем духовном пути. The moment a disciple doesn't have questions or he is not interested anymore to interact with the spiritual master on the basis of inquiry, he is dead as a disciple. В тот момент, когда у ученика нету этого стремления к вопрошанию или задавать вопросы, он становится мертвым в качестве ученика. Therefore, Bhagavatam is inspiring us. Etavateva jigesa, always inquiry. Поэтому Бхагаватам нас вдохновляет задавать вопросы. Tattva jigyasunatmana, which means that you must certainly search this tattva. You should research it. Ты должен изучать эту татву, ты должен искать ее. Anvayad vyatirekabhyam, and you should do it in all circumstances, in all space and time. Ты должен делать ее всегда, везде и при любых обстоятельствах. Yatyat sarvatra sarvada, which means you have to do it directly or indirectly, but you always have to be in this mind state. Как прямыми, так и косвенными методами, но ты всегда должен находиться в этом умонастроении. And maybe one time we'll have time and we'll discuss the essence of this shloka, and we will see what means direct, what means indirect inquiry, but this is a very, very deep verse. И, возможно, когда-нибудь у нас будет время для того, чтобы подробно изучить этот стих, и тогда мы с вами изучим, что означают прямые и косвенные методы, но не сегодня. Okay, who have some questions? Please raise your hand. I just want to understand how many of you have some questions, and then according to that, I'll divide my time in answering. Пожалуйста, у кого есть вопросы, поднимите руку для того, чтобы я мог сориентироваться, насколько много у нас вопросов, чтобы я распорядился временем. We have 3. Okay, so far we have 3 questions, 4. Okay. Second. Okay, then we'll start with Timur, please. Я хотел бы задать вопрос, простите, старшие преданные, что я втиснулся в первые всех, мне надо сейчас будет вести ребенка, и я хочу успеть. Скажите, пожалуйста, уместно будет ли в целом про чтение Бхагаватам сейчас спросить? Меня просто беспокоит вопрос по поводу того, что
одна из ценностей Шримад Бхагаватам для таких, как я, в том, чтобы изучать, как преданные строят отношения с Господом. Может быть, есть смысл перевести или... Да, Кришнаканта. The question is about reading of Srimad Bhagavatam because the essence of it for devotees like me is to how build the relationships with the devotees. Ну, много лет перечитывая, ну, как бы мы перечитываем все время. Есть только то есть нас привлекает, в том числе сознание Кришны, меня привлекает персональностью. The Krishna consciousness attracts me with personality, Personalism. personalism. И я понимаю, что это не то, что какой-то недостаток, это просто я хочу у вас спросить, что мне с этим делать, что очень часто, я бы даже сказал, большинство, к сожалению, для меня личностей, которые там описываются, они очень коротко описаны, и их очень сложно себе представить, потому что это, знаете, как раньше было, наши и немцы. То есть вот есть святые, вот есть демоны, есть Кришна и его приближенные спутники. Больше никого нет. И очень часто, когда мы читаем Шримад Бхагаватам, очень часто, когда описывается какой-то, например, святой царь, что подается? Дается, что он, вот его генеалогия, да, вот его, кто его был отец. Вот он был, просто говорится обычно, что он был супер паяс, благостным и благочестивым, он совершил столько ягой, и вот его молитвы, там ситуация, в которой он оказался, вот его молитвы, и все. Очень сложно представить этого человека, они как бы, простите меня, как все на одно лицо, и даже сложно мне запомнить, то есть за редкими исключениями, там, Вритрасура, Бхарата Махарадж, ну вот какие-то такие там, где какие-то более, может быть, драматические истории. Но часто это просто молитвы. Да, они очень ценны, я понимаю, это очень ценно для меня, для нас. Но как будто бы даже эти молитвы, они все одинаковые. И у меня как бы, I'm having hard time даже запомнить их имена. Что с этим делать? Как-то прокомментируйте, как правильно к этому относиться. Потому что хочется же, когда я знаю преданных, мне очень легко, потому что я знаю их недостатки, я знаю их тонкости, и мне очень сильно их запомнить хорошо. И я понимаю, как бы, как они, ну да, хочется тоже так с этими личностями как-то сблизиться. Спасибо. Okay. So when it was described in Srimad Bhagavatam, when you hear the description of saint people or demonic people, personalities, they are described very briefly, and all I can see there is a few characteristics and maybe some personal prayers of them, but the problem is that they are divided very roughly, saints and demons, pious people, and when I go deeper in the description of pious people, I see that all their prayers are alike. And I'm having hard times in having this personal attitude towards them because I cannot even remember their names because all their characteristics and all their prayers, they are alike. And even though they are precious to us as the description, because of this shortness and because of this likeness, it's all the same, and I don't understand what to do with that. Before I'll answer the question, just a reminder, dear devotees who are asking the questions, please keep your hand up, otherwise your windows disappears and I have to search you somewhere because I would like to reply directly to you. Therefore, I need to see your face and to see your window. Okay. Перед тем, как я отвечу, напоминание для тех, кто задает вопросы, пожалуйста, оставляйте руку поднятой для того, чтобы я мог кому-то отвечать лично, потому что когда вы ее опускаете, я теряю ваше окно, и мне приходится искать, и я не понимаю, кому я отвечаю. Ладно? One saint once said a very interesting thing. Один святой однажды сказал одну очень интересную вещь.
that if, for example, theoretically, let's imagine that all the scriptures from this world, they are disappearing. Что, например, все святые священные тексты из этого мира исчезли. All those holy books which contains Goswami, Jivana, Charitra, Anushilana, which means the biographies and the teachings of different saints. И что больше нет того, что включает в себя биографию, жизнеописание этих святых людей. In Sanskrit, it sounds like Goswami, Jivana, Charitra, Anushilana. And we have Dhruva Charitra, we have Prahlad Charitra, which means the glorification or the biography of Dhruva, Prahlad, Narada, Vyasa, and so on. All those heroes that are described in Srimad Bhagavatam. И у нас есть Прахлад Чаритра, Дурва Чаритра, Надрада Чаритра. Это жизнеописание этих святых людей, которые мы находим в Шримад Бхагаватам. And we have not only the biographies and the stories about their lives, but we have also their teachings and prayers, as you said. Но у нас есть не только их биографии и описание их жизни и их истории, но также их учения и молитвы, как ты упомянул. Mm-hmm. And all those stories, prayers, teachings, they contain very, very deep philosophical truths that we have to realize. И все эти учения, молитвы, истории, они содержат в себе очень глубокую философскую истину, которую мы должны осознать. In a sense, the teachings are more important than the details about the charitra or about the life of those saints. И иногда учения в каком-то смысле они более важны, чем само жизнеописание этого святого человека. But yet, let's imagine that all those books, holy books, not only from the Vaishnava tradition, but from all the spiritual traditions of the world, they just disappear. Но все же давайте представим с вами ситуацию, когда не только священные писания, как Шримад Бхагаватам, любые священные писания в мире, они просто взяли и исчезли. Then we should be able to rewrite all those scriptures just on the basis of the modern saints, modern devotees, who by their lifestyle, you can understand immediately what are the values and what are the main ideas described that were described previously in the holy books, in the Shastras. То вы в зависимости, в соответствии с жизнью, которая ведет в настоящее время в современном мире, современный святой или преданный, должны будете в состоянии описать все те учения и шастры, которые были перед этим, основываясь на его жизненных ценностях и поведении. And that's a very, very common problem that we have amongst younger devotees. И это очень такая общая проблема, которая у нас есть среди молодых преданных. They cannot relate to the persons described in Srimad Bhagavatam. Они не могут себя соотнести с людьми, которые описаны в Шримад Бхагаватам. For them, Narada Muni and Vyasa, they're too archaic. Для них Нарада, Муни и Вьясадев Они слишком архаичны. Because they were living thousands and millions of years back. потому что они жили тысячи, миллионы лет назад. And therefore, especially in the context of the educational, I mean materialistic education that we received in the universities and high schools and so on. И в соответствии с материалистичным образованием, которое мы получаем в университетах, высших школах и так далее, which we were taught about so-called critical thinking. где нас научили так называемому критическому мышлению, And we were taught about don't trust so much all those old mythology. и нас научили не доверять так называемым устаревшим методам. They're just mythology. Они являются мифом. Это все мифология. Кришнаканта, вы ели сегодня или вчера? Надо включиться, ладно? Наверное, не спали опять. So,
we have this problem that we cannot relate with all those saints that were living before, millions of years back. Мы должны научиться соотносить себя с историями этих святых, которые жили миллионы лет назад. Кришнаканта, внимательно, окей? Нет, я не это сказал. Я сказал, что у нас есть эта проблема, что мы не можем соотнести себя, мы не можем отождествить себя как бы с этими святыми, которые жили миллионы лет тому назад. And there are many reasons. I said already, I just named one reason. Our education that we received, and we are receiving in our modern time. И я уже назвала одну причину. Это наше современное образование, которое мы получаем в нашем мире современном. Also, we have a difference of cultures. Также у нас есть разница в культурах. We are living in this modern culture. Dhruva Maharaj was living in that old Vedic culture, Satya Dvapara Yuga. И мы живем в современной культуре, а Dhruva Maharaj жил в той древней культуре. He lived in a culture where he had a mother and a stepmother. Он жил в культуре, где у него была мать и мачеха. Mhm. Mhm. He lived in a culture where his father had many wives. Он жил в культуре, где у его отца было много жен. So I can give you many examples like that of difference of the cultures, that the culture that we are living now and the culture described in Srimad Bhagavatam. Я могу вам много примеров таких дать, разницы в той культуре, в которой мы живем сейчас и которая была раньше. Plus, we have the difference of mentality described in Srimad Bhagavatam and the mentality that we have nowadays. И потом есть разница в менталитете, который описан в Шримад Бхагаватам, и в том менталитете, который у нас есть сейчас. Our mentality nowadays is very frivolous, that you have to be free in your thinking and in your ways of doing things. И в настоящее время наш менталитет, он является свободным. Мы должны иметь абсолютную свободу в том, как вы думаете, в том, как вы поступаете. And we have this sense of absolute independence. И у нас есть это чувство абсолютной независимости. Beside that, we have this sense not only of independence, but we have a sense of we don't accept any hierarchy, any subordination. Но помимо этой независимости мы также не воспринимаем никакую иерархию, никакого руководства. We don't have a sense of respect to seniors in the same way that in previous ages people had to our seniors. У нас нет этого чувства уважения по отношению к старшим, которое было у людей раньше. So I gave you just a few examples about the difference of cultures and difference of different things that are happening in the different historical segments of time. И так я вам дал несколько примеров разницы в культурах и разницы в том поведении, которое происходит у людей в разные сегменты времени. And there are many other reasons, but these are just a few reasons why our minds, they have a problem, exactly the problem that we described, to relate with those persons. И есть много причин, но среди некоторых причин я вам описал те, из-за которых мы не можем себя соотнести с теми людьми, которые были раньше, которые описаны в Шримад Бхагаватам. And that's exactly the reason why we need a Shri Guru Parampara. И это именно та причина, по которой нам нужна Шри Гуру Парампара. That's exactly the reason why we need a living guru who is living today in the same historical segment that we are living today. Поэтому по этой причине нам нужен гуру, который живет в том же самом историческом сегменте, в котором живем мы. And we need modern sadhus who are also living today in the modern segment. И поэтому нам нужны современные саду, которые тоже живут в этом определенном сегменте времени современном. And by seeing our guru, by seeing how he is using the same computers, the same cars, the same planes, that he's confronting with the same political situation that is happening nowadays.
И видя, как он использует тот же телефон, тот же компьютер, тот же машину, тот же самолет, мы видим, как он разбирается с политической ситуацией, живет в ней в настоящее время. And by seeing how he remains unmovable by all those crazy things that are happening today, we understand how to apply the principles and the values of Srimad Bhagavatam in our modern life. И видя, как он остается непоколебимым, несмотря на сумасшествие, которое происходит вокруг него, мы можем применить и на себя те ценности истины, которые нам проповедует Шримад Бхагаватам. And by understanding our Guru today, we step by step will understand Narada millions of years back or Vyasa millions of years back. И понимая нашего гуру, который живет с нами сейчас в настоящий момент, мы также будем понимать и Нарада Муни или Вьясадеву, которые жили миллионы лет назад. So our Gurudev, our spiritual master, he's a kind of like a driver who is connecting us to those previous acharyas that were living before. Итак, наш Гурудев, он как транспортное средство, которое соединяет нас с предыдущими ачарями, с предыдущими гуру, которые жили раньше. Мгм. Не транспортное средство как драйвер, это определенная программа, которая соединяет, которая приобщает, соединяет. Ну, я думаю, что Тимур знает, о чем я говорю. And by listening from our spiritual master, who is giving modern examples, and also he's making references to the previous ages, telling stories about Narada, Vyasa, Prahlada, Dhruva, and so on. И видя, как живет и поступает наш духовный учитель, который также дает нам примеры из прошлого, как жили Вьясадева, Нарада Муди и так далее. In time, by listening from our spiritual master, we make a connection, an internal connection with Dhruva and Prahlad and Narada and so on. И тогда у нас возникает внутренняя связь, когда мы слушаем нашего духовного учителя с Друвой, с Прахлад Махараджей, с Нарадой и так далее. And I want to tell you that I've been in your shoes. Я вам хочу сказать, что я был на вашем месте. And I also felt like, who is this Narada? Who is this Vyasa? Especially when I saw for the first time, I saw the picture of Vyasa. И я все думал, кто такой этот Нарада, кто такой этот Вьяса, особенно когда я впервые увидел изображение Вьясы. And I had a background of artists, У меня было прошлое артиста, художника. художника. And when I saw Narada Muni with that Veena, which has a kind of like women face and very delicate limbs of his bodies, I was thinking this is like Mrs. Barbie, singing somewhere and traveling around the universe. I mean, it was difficult for me from the cultural point of view to relate with this person. И когда я увидел Нарада Мунни с его виной, с его длинными тонкими руками, женоподобным лицом, я подумал, что это за миссис Барби, которая путешествует по всему миру, проповедует. Мне было очень сложно тоже принять с культурной точки зрения это. And then Vyasadeva, who was looking really severe. А также Вьясадева, который выглядел очень грубым. This is the literary incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Это буквально воплощение высшей верховной личности Господа. And then we had these Bollywood Indian movies about Krishna. This was a nightmare for me. И у нас также были эти фильмы из Болливуда о Кришне. Это был просто кошмар какой-то для меня. I completely did not relate it to it. Я совершенно не мог с этим соотноситься. And I want to say the key for me to understand those personalities and to rewrite my previous perceptions about those personalities, the key was how your Param Gurudev and my Guru Maharaj described those personalities in his own books. И для меня ключом к пониманию этих личностей и переобразованию моего
отношение к ним и их видение их, ключом к этому стало описание вашего Парам-Гурудева, моего Гуру Махараджа, описание этих личностей в его книгах. I saw how he is living. Я видел, как он живет. And when he explained to me who is Narada Muni, who is Shrimati Radharani, who is Krishna, who is Madhu Mangala, I just swiped out all of those imaginations and even those BBT pictures that we have. I just put a big cross on them, and I have in my mind my understanding who is Narada, who is Vyasa, and who is Prahlad. И когда он мне объяснил, кто такой Нарада, кто такой Кришна, кто такая Шримати Радharani, Мадху Мангала, я просто из своего ума даже вычеркнул эти изображения BBT, этих личностей, и смог соотнестись с ними и понять, кто такой Нарада, кто такой Прохлада Махарадж и так далее. Therefore, I want to say that, Timur, in time, by going on listening from your spiritual master about those personalities, you will feel an internal inner connection with them. Поэтому, Тимур, я хочу сказать, что чем больше ты будешь слушать своего духовного учителя, тем больше ты будешь строить внутреннюю духовную связь с этими личностями. But meanwhile, you should understand that we have two types of sadhu sangha. Но перед этим ты должен понять, существует два типа садхусанги. Тем временем. We have horizontal sadhu sangha У нас есть горизонтальная садхусанга and vertical sadhu sangha. и вертикальная садхусанга. And this vertical sadhu sangha means association with the members of Shri Guru Parampara and the heroes described in Srimad Bhagavatam. И эта вертикальная садхусанга означает взаимодействие со Шри Гуру Парампарой и как раз с этими личностями, описанные в Шримад Бхагаватам. And we have horizontal sadhu sangha. We have association with Shiksha Guru, with our Diksha Guru, and different wonderful Vaishnavas that are living today, and they are the personification of all those qualities described in Prahlad, described in Dhruva, Narada, Vyasa, Lord Shiva, and so on. И у нас есть горизонтальная садхусанга, в которой мы взаимодействуем с нашим Шикша-гуру, Дикша-гуру и со всеми теми замечательными вайшнавами, которые обладают всеми теми качествами, которыми обладали Нарада, Вьяса, Шива и так далее. And as Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, the sannyas guru of Srila Prabhupada, once explained, И как Бхакти Прагьян Кеша Махарадж, гуру кого? sannyasa guru Srila Prabhupada, однажды объяснял, that their achar, which means lifestyle, becomes prachar, their preaching. Когда жизнь становится проповедованием, проповедью. And their prachar are just confirming their achar, their lifestyle. И ачар просто подтверждает их прачар, их образ жизни. So this is the idea that meanwhile we are building the connection with the devotees, Mahabhagavatas described in Srimad Bhagavatam that were living millions of years back. И тем временем, когда мы выстраиваем отношения с теми личностями, которые описаны были в Шримад Бхагаватам, которые жили много миллионов лет назад, we have to build our relationship with our horizontal sangha of Vaishnavas that are living today. мы должны выстраивать взаимоотношения с нашей горизонтальной садхусангой, с преданными, которые живут сейчас. And of course, the pinnacle of that sadhu sangha is our spiritual master. И, конечно, апофеозом этой садхусанги является наш духовный учитель. But he has his god brothers, there are many other sadhus, Vaishnavas that are inspiring us, and they should be our role model of what means to be a devotee nowadays. И есть также много других духовных братьев и сестер и вайшнавов, которые должны быть для нас примером поведения о том, как должны вести себя вайшнавы и преданные в современном мире. And by building a proper relationship with them, И выстраивая подобающие взаимоотношения с ними,
Under their guidance, you'll see that in time you'll build your inner relationship with Dhruva, with Prahlad, with Lord Shiva, Lord Brahma, and all those Mahabhagavata saints described in Srimad Bhagavatam. In time, they'll become alive for you. И затем, выстраивая взаимоотношения с ними, ты начнешь выстраивать свои внутренние взаимоотношения с Махабхагаватами, с теми, кто был описан в Шримад Бхагаватам, с Друвой, с Нарадой, с Шивой, с Прохладой и так далее. Timur, anything else on that? Что-то еще по этому поводу, Тимур? Thank you very much. It was a wonderful question, and thank you so much. Был замечательный вопрос, спасибо тебе за него огромное. Okay, Ekaterina. Харе Кришна, дорогой Рада Говинда, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны в Шри Шриле Прабхупаде. Мы обсуждали с преданными тему выбора гуру и задели вопрос о том, что у каждого гуру в миссии Шрилы Прабхупады есть своя индивидуальная миссия, у каждого есть своя склонность. И в моей голове застрял вопрос, я понимаю, что он не по моему уровню развития, но тем не менее, раз у меня есть такая уникальная возможность, я бы хотела спросить вас, как вы видите свою миссию, ну вот в огромной миссии Шрилы Прабхупады, на что вы ставите акценты? Спасибо. So there was a discussion amongst devotees about choosing the guru, and we came to the conclusions that every guru has his own mission, his own predestination, and the whole mission of Srila Prabhupada. And the question is, how do you see your mission, your predestination, and the whole mission of Srila Prabhupada movement? It's a little bit confidential, Это немного личное, but I'll describe in general. но я опишу в целом. Every spiritual master have a priority mission is to serve the mission of Srila Prabhupada. У каждого духовного учителя есть основная цель, основная миссия в служении Шриле Прабхупаде. And as we sometimes can hear from senior devotees that you should act locally, but you should think globally. И, как говорят преданные, вы должны действовать локально, но думать глобально. So think globally means to think globally about the mission of Srila Prabhupada on the global level. Думать глобально означает думать о миссии Шрилы Прабхупады в глобальных масштабах. And to understand the mission of Srila Prabhupada as a holistic movement on the global level. И понять миссию Шрилы Прабхупады как холистическое движение на уровне всей планеты. But at the same time, we have to think locally, and every spiritual master have a local mission in the frame of the bigger mission of Srila Prabhupada. Но в то же самое время мы должны думать локально. У каждого духовного учителя есть своя местная задача, локальная, которая входит в рамки более большой задачи Шрилы Прабхупады. So the mission that I received from my spiritual master is to develop Srila Prabhupada's mission in Romania. И так миссия, задание, которое я получила от своего гуру Дева в рамках миссии Шрилы Прабхупады, это развивать сознание Кришны в Румынии. And to accept disciples and to educate disciples in Romania. И принимать учеников и давать образование ученикам в Румынии. But at the same time, Guru Maharaj told me that you should also accept disciples from abroad. If there will be disciples would like to accept your guidance, you should accept them, and you should also invest in their education. Также его Гурудев сказал, что если будут ученики, которые захотят получить инициацию, они будут из-за границы, также их нужно принимать, давать им образование и вкладывать в них свою энергию. And in time, I understood the genius of that second instruction also. И со временем я понял всю гениальность этого второго наставления. Because otherwise, if I would just concentrate on
educating my local disciples, I'll be a kind of like separated from the global ISKCON. Потому что если бы я сконцентрировался на образовании учеников из Румынии, я бы был отрезан от целой миссии Шрилы Прабхупады, которая выходит за рамки Румынии. But in that way, I'm connected with ISKCON in Ukraine, I'm connected with ISKCON in Turkey, I'm connected with ISKCON in Kazakhstan, in Belarus, and Austria, and all of those countries that I have disciples in different countries. Russia. Но из-за этого второго наставления я поддерживаю связь с сознанием Кришны с другими странами, такими как Турция, Беларусь, Казахстан, Россия. And I can serve ISKCON in those countries also. И я могу служить также в тех странах миссии ISKCON. So in that way, I'm doing my little service here locally, Поэтому я делаю свое маленькое служение здесь, местно, локально. but I am also concerned about helping ISKCON globally. Но также я беспокоюсь вопросом помощи ISKCON в целом, в глобальном понимании. And my internal mission for during the last 30 years was to educate devotees. This is my life and soul. Not only to make devotees, but to educate them. И мои последние 30 лет моей целью, моим предназначением, моей душой было образование преданных. Не только принятие учеников, но самое главное их образование, обучение. It's easy to make devotees, relatively easy. Легко сделать преданных, относительно легко создать их. But to inspire them to remain in Krishna consciousness the whole of their life and to be useful in Srila Prabhupada's mission, that's a real task. Но вот сделать так, чтобы они на всю свою жизнь остались в сознании Кришны и вдохновить их на то, чтобы они служили по-своему Кришне, вот это настоящая задача. And to keep their faith and their inspiration to go back home, back to Godhead, that's a real task. И сохранить их веру для того, чтобы они попали обратно домой, обратно к Богу, их стремление поддерживать. Вот это настоящая задача. And Srila Prabhupada once explained that there are initiated devotees and there are disciples, and these are two different worlds. И Шрила Прабхупада однажды объяснил, что существуют инициированные преданные, а есть ученики. И это абсолютно два разных мира. And it's easy to make initiated devotees. Легко сделать инициированных преданных. But to transform initiated devotees into disciples who accept the mission of the spiritual master, the mission of ISKCON, the mission of Lord Chaitanya, and who are living with that mission, that's a task. Ну а вот сделать из тех самых инициированных преданных учеников, которые будут полностью посвящать себя миссии Шрилы Прабхупады, Господа Чайтаньи, поддерживать эту миссию всю свою жизнь, вот это настоящая трудная задача. The mission is that you as a spiritual master should not allow them to cheat you. Не твоя задача как духовного учителя не позволять своим ученикам обманывать тебя. When it was day before yesterday, we spoke with devotees here. Позавчера это было, мы с преданными здесь общались. That there is this concept described by Srila Gaur Govinda Maharaj that a teacher, he can be either a teacher or a cheater. Гаур Говинда Махарадж писал, что может быть учитель, можно быть учителем, а можно быть обманщиком. And the spiritual master have his own way to be a cheater for his disciples. И у духовного учителя есть свои способы для того, чтобы быть обманщиком для своих учеников. We'll not go into that now. If you want to clarify it, I'll explain it later. Мы не будем сейчас в это углубляться, но если вы хотите, я вам позже об этом расскажу. But disciples also can be cheaters. Но ученики тоже могут быть обманщиками. And you as a spiritual master, you should not allow them to remain cheaters. И ты, как духовный учитель, должен не позволять им быть обманщиками. What do I mean by Что that? я имею в виду?
Srila Prabhupada had a very, very advanced spiritual god brother by the name Bhakti Rakshak Dev Goswami Maharaj. У Шрилы Прабхупады был очень возвышенный духовный брат по имени Bhakti Rakshak Dev Goswami Maharaj. And when Sridhar Maharaj joined Bhaktisiddhanta Saraswati, he joined as a result of one interesting thing. Когда он присоединился к Бхактисиддханта Сарасвати, он присоединился из-за одной очень точной вещи. First of all, he was rejected, kind of like neglected by other disciples of Bhaktisiddhanta, and he felt offended and he wanted to leave when he came for the first time. Когда он впервые пришел к Бхактисиддханта Сарасвати, его отвергли другие ученики, он почувствовал себя отверженным. And but then he thought that, well, it's a little test that I have to pass. А потом он подумал, это тест, который мне нужно пройти. Like Shukadeva Goswami was sent by Vyasadeva to learn from King Janaka. И как Шукадева Госвами был послан для того, чтобы научиться у Джанаки. У Джанаки Махараджа, у царя Джанаки. And when he came to the king of Janaka Maharaj, he had to pass through different gates. И когда он пришел к Джанака Махараджу, он должен был пройти через многие ворота. Before entering in those gates, he was made to wait for some days. И перед каждыми вратами ему нужно было ждать несколько дней. So it took maybe a few months for him to pass all those gates and to reach Janaka Maharaj, who then taught him the essence of the Vedas. И ему пришлось ждать много дней для того, чтобы прийти и получить знания Джанаки Махараджа. So Sridhar Maharaj thought that perhaps I have to pass also through different persons, different situations before I'll have the access to Bhaktisiddhanta Saraswati. И Шридар Махарадж также подумал, что, возможно, я должен пройти многие какие-то тесты, какие-то препятствия для того, чтобы стать учеником Бхактисиддханта Сарасвати. But finally, the decisive moment when Sridhar Maharaj decided that I'm surrendering my life to this person was a very interesting situation. Но момент, когда он решил, что он будет его учеником, это был очень определенный момент. There was a program. Была программа. And during that program, people and disciples, initiated disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati, they were coming and they were offering him some pranamis. Во время которой ученики, просто люди приходили к Бхактисиддханта Сарасвати, предлагали ему пранами. Pranami means you're offering your obeisances to your spiritual master and you're offering some donation to your spiritual master. Пранами означает, что вы предлагаете свои смиренные поклоны вашему духовному учителю и также предлагаете какие-то пожертвования. And the disciples were coming, were offering obeisances, offering those little donations, and then they went away and they were going out of the mat of the temple. И так ученики подходили, предлагали свои поклоны, свои небольшие пожертвования, и потом они направлялись к выходу из мата, из храма. And at some point, when Bhaktisiddhanta Saraswati saw that, he started to chastise everybody. И в один момент Бхактисиддханта Сарасвати, когда он это увидел, он начал ругать преданных. It was in a half joking way, but in a half serious way. Это было полушутя, полусерьез. And he was asking, where are you going? Он спрашивал, куда вы идете? You came to me, you offered your pranami. Вы пришли ко мне, вы предложили мне свои пранами. Pranami means surrender. Пранами означает предание. Where are you going now? You just surrendered to me. Where are you going now? А теперь куда вы идете? Вы же мне только что предались. Куда вы идете? And the devotees were saying, but Guru Maharaj, we have our families, we have our kids at home, we have our cows, cats, dogs, whatever we have.
we always have something at home. Но, Гуру Махарадж, у нас есть дом, дети, кошки, собаки. У нас всегда есть что-то там дома, что нас ждет. And Bhaktisiddhanta said, don't cheat me. Бхактисиданта сказал, не обманывайте меня. Because if you are offering your pranamis, but then you go on pursuing your materialistic interest in life, it means that your pranami were just a cheating. Потому что если вы мне предлагаете свое пранами, а потом и идете обратно в мир для того, чтобы удовлетворять свои материальные желания, то вы просто меня обманываете. And this is exactly the difference between initiated devotee and a disciple. И вот это именно та разница между инициированным преданным и учеником. Bhaktisiddhanta Saraswati didn't want just initiated devotees. Бхактисиданта Сарасвати не нужны были просто инициированные преданные. He needed disciples Ему нужны были ученики, who really offer their lives prana artha dhiya vacha in the service of the spiritual master and his mission. которые предадут себя полностью его миссии душой и телом. And Bhaktisiddhanta Saraswati, he said in that sense that if I'll make at least one disciple, my mission will be fulfilled. И Бхактисиданта Сарасвати сказал, если в этом смысле, что если я сделаю хотя бы одного ученика, создам его, то моя миссия будет выполнена. Of course, he had many disciples Конечно, у него было много учеников, who were extremely advanced and who took seriously the mission of Bhaktisiddhanta Saraswati and Bhaktivinoda Thakur. которые очень всерьез восприняли миссию Бхактисиданты Сарасвати и Бхактивинода Такур. And the most known and stalwart amongst them, of course, was Srila Prabhupada, our Srila Prabhupada. И, конечно, самым выдающимся из них был Шрила Прабхупада. So my little mission is to educate devotees in that understanding. Итак, моя миссия заключается в этом понимании, в том, чтобы обучать преданных. Обучать преданных и прививать им это понимание разницы между просто and to give them, to educate devotees and to make them understand that there is a difference between being a believer in Krishna И обучить преданных для того, чтобы они понимали, что есть разница между тем, чтобы быть верующим в Кришну, and being a surrendered disciple of the spiritual master and of Srila Prabhupada's mission. и быть преданным учеником своего духовного учителя в миссии Шрилы Прабхупады. Быть предавшимся учеником в миссии духовного учителя и Шрилы Прабхупады. Prabhupada once said И Прабхупада однажды сказал, that I received an order from my spiritual master, я получил наставление от своего духовного учителя, and I fulfilled it, я его выполнил, but I also had my own initiative in serving my Guru Maharaj. но также у меня была своя собственная инициатива в служении моему Гуру Махараджу. So the direct order was that I should preach in Western countries. И прямым наставлением было то, что я должен проповедовать в западных странах. But also there is a space for my own initiative in spiritual life. Но также существовало пространство для моей собственной инициативы в этом. And Prabhupada said that by my own initiative, I started to preach in India. И по своей собственной инициативе Прабхупада сказал, что я стал проповедовать в Индии. So in the same way, I received some direct orders from my Guru Maharaj. Таким образом, я получил несколько прямых наставлений от своего Гуру Махараджа. Those are my mission. Это моя миссия. And I'm trying my best to do that. Я делаю все возможное, все от меня зависящее для того, чтобы это выполнить. But I have also my own initiative. Но у меня есть также своя собственная инициатива. And I would like in time to explain the deep meanings that my Guru Maharaj described in his books. And I would like to describe
and to discuss those deep meanings with my disciples in the future when they will be qualified for that. Я бы хотела объяснить глубокие истины, описанные моим Гуру Махараджем в его книгах. И я бы хотела это сделать со своими учениками, обсудить эти истины, объяснить их им, когда они будут для этого достаточно квалифицированы. There are many things that I would like to discuss with some devotees, but our devotees, they're struggling with following the principles, they're struggling with chanting their rounds, they're struggling with their faith in their own spiritual master and things like that. And I mean, it will take some time for them to grow. Но есть много вещей, которые я бы хотела обсудить со своими учениками, с преданными, но, к сожалению, многие из них еще до сих пор находятся в том моменте, что они пытаются улучшить чтение своей джапы, у них возникают проблемы с верой в своего собственного духовного учителя и так далее. То есть, когда они будут достаточно квалифицированы, So the time will come when we will discover all those nectarian truths that Param Gurudev described and left for us in his books. And that will be my own initiative to discover those things and to share them with the devotees. и тогда наступит время, когда когда я смогу обсудить и разделить эти нектарные истины, описанные моим Гуру Махараджем в его книгах. But meanwhile, I'm concentrated on the main mission and main instruction that I received from my Guru Maharaj is to educate devotees and to translate, to help transform them from believers into disciples. А тем временем я выполняю наставления своего духовного учителя и обучаю преданных для того, чтобы сделать из них не инициированных преданных, а настоящих учеников. Чтобы их трансформировать из верующих людей в настоящих подлинных учеников. And of course, I have to work on myself, to be a disciple first. And I think this is the main priority. И, конечно, я должен работать над собой для того, чтобы стать тем самым идеальным учеником, и это является приоритетом. So this is my little mission. Вот. Такова моя маленькая миссия, Екатерина. Спасибо большое. Therefore, as I wrote once in the beginning when I just started to accept disciples, пропали. И так, когда в начале, когда я только начал принимать учеников, I said that those of you who want to accept me as their spiritual master, я сказал, что те из вас, кто хотят принять меня как своего духовного учителя, if you have any issues with ISKCON, если у вас есть какие-то проблемы с ISKCON, go and solve them. идите и решите их. Don't come to me. Не приходите ко мне. I gave my life to this mission. Я отдал свою жизнь этой миссии. And sometimes I also have a love-hate relationship with this mission. И у меня тоже иногда возникают любовно-ненавидящие отношения с этой миссией. But I gave my life to it. Но я отдал ей свою жизнь. I gave my youth to it. Я отдал свою молодость ей. And I live to promote this mission further, this Prabhupada's mission in this world, on the local level and on the global level. И я положу свою жизнь на то, чтобы продвигать эту миссию на локальном уровне и на глобальном уровне. And because I believe there is no other mission who is so conducive for saving conditioned souls in the material world nowadays. Потому что я верю, что не существует другого такого движения, которое было бы настолько подходящим для того, чтобы освобождать обусловленные души в настоящее время. With all of its problems, with all of its struggles,
we are still doing it. Со всеми проблемами, со всеми препятствиями и тестами мы все равно продолжаем это делать. And it's obviously that it's guided by Lord Chaitanya and Lord Nityananda themselves. Therefore, this movement has potency. И это очевидно, что этим движением управляют сам Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда, и поэтому оно обладает таким могуществом. And those devotees who are connecting their hearts to that movement, they receive empowerment, and in spite of their shortcomings, they're becoming useful instruments in Srila Prabhupada's hands and Lord Chaitanya's hands. И те преданные, у которых возникает эта глубокая сердечная связь с движением ISKCON, они получают, в свою очередь, огромное вдохновение и могущество для того, чтобы становиться идеальными инструментами в руках своих духовных учителей и для выполнения миссии Шрилы Прабхупады. So maybe my mission is not described in kind of like very big terms. Возможно, моя миссия не описана такими огромными, большими величинами. Is not described in the terms of something very amazing, wonderful, big. Не выглядит она чем-то огромным, удивительным, волшебным. But I'm not a person who is attracted to big, wonderful numbers and things like that. That's not also about me. Но я также не являюсь тем человеком, который привязан к чему-то большому, к цифрам и так далее. Это не про меня. And I'm absolutely happy to be that little spider in Lord Chaitanya's and Lord Ramachandra's army. И я вполне себе доволен быть тем самым маленьким паучком в армии Господа Чайтаньи и Рамачандры. Thank you again, Ekaterina, for your question. Спасибо вам еще раз большое, Екатерина, за ваш вопрос. Okay, Anastasia. Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста, дорогой Гурудев и все преданные. Спасибо, что дали слово. У меня такой вопрос. Давно уже беспокоит, это в Бхагавад-гите я читала, да, как Кришна говорит о смерти, в каком состоянии ума не находился бы умирающий, того бытия он достигнет в следующей жизни. И чтобы освободиться и вернуться в духовный мир, нужно думать о Кришне. А что если преданный подумает о Туласи Деви или о Врадже, или о храме, или о других преданных? Ну, то есть что связано с Кришной, но не напрямую с Кришной. Я так предполагаю, что это будет благо все равно для души. Если вспомнить о духовном учителе, тогда духовный учитель, мы уже когда-то обсуждали, то есть это тоже, что вспомнить о Кришне, так как духовный учитель не отличный, да. А что вот если вот таких вот там святых вещах, но не о Кришне прямо вспомнить, меня это беспокоит. Это будет ли следующее рождение в материальном мире или в духовном, или как вот меня это интересует вопрос, благодарю. So Krishna says that at the moment of our death, what our mind is thinking of, that we will become, and we are supposed to think about Krishna at the moment of death, but what will happen if we will think about Vraja or Tulasi Devi, for example? Of course, it will be somehow good for our soul, and if we will think about our spiritual master, which is not distinct from the Krishna, it also will lead us to the spiritual world. But what if we will think about the same people? Will we return to the material world, or we will go to the spiritual world? So first of all, my greetings and blessings to Ananta that you are keeping in your hands now. Прежде всего, мои приветствия и благословения Ананте, которые ты держишь у себя на руках. But now regarding your wonderful question. А теперь относительно твоего потрясающего вопроса. You can think about spiritual master at the time of death. Ты можешь думать о духовном учителе во время смерти. And still you'll not go back home, back to Godhead. И ты все равно не попадешь обратно домой, обратно к Богу. If you'll not
have the mentality which is called seva-vritti. Если у тебя не будет менталитета, который называется сева-врити. So you can think about Tulasi Devi, you can think about deities, you can think about ISKCON, you can think about some devotees at the time of death. Ты можешь думать о Туласи, о божествах, об Искон, о преданных во время смерти. But if you'll not have the mentality that these are the objects of my service, these are my life and soul, then nothing will happen. Но если ты не будешь думать, что это объект моего служения, это мое сердце и душа, то ничего не произойдет. You can think about India, about Vrindavan at the time of death. Ты можешь думать об Индии, о Вриндаване во время своей смерти. But you can think in the mentality of a tourist. Но ты будешь в менталитете туриста. But if you think about Vrindavan as the holy Dhamma, non-different from Krishna, a place of surrender and love and dedication, you'll go back home, back to Godhead. Но если ты будешь думать о Вриндаване как о священном месте, Дхаме, которое является местом беспримесной любви, неотличимо от Господа, тогда да, ты попадешь обратно домой, обратно к Богу. So dear devotees, I want to disappoint you a little bit. Поэтому, дорогие преданные, я хочу вас немножко разочаровать. I remember when I just joined the ashram, it was one thing that they inspired me to remain in the ashram. Когда я присоединился к ашраму, была одна вещь, которой они меня вдохновили, чтобы там остаться. In 91. В 91 году. They told me that at the time of death, you know, this film that you're seeing when you are dying, you know, the whole of your life will pass before your eyes. И они сказали, что во время смерти, знаете, когда вы смотрите этот фильм, что вся ваша жизнь проносится перед вашими глазами. And you'll remember how you put your tilak, how you're eating tons of khichdi prasadam, halava prasadam. Ты будешь вспоминать, как ты наносил тилаку, как ты ел тонны кичери и просада, и халавы просада. And how you were dancing during the kirtans. И как ты танцевал во время киртанов. And you'll definitely become attracted to those things, and you'll remember Krishna. Ты почувствуешь привлеченность к этим вещам, и ты вспомнишь о Кришне. You'll go back home, back to Godhead. Ты попадешь обратно домой, обратно к Богу. I want to say that, who knows, maybe you'll remember how you quarreled with some devotees in the ashram. Кто знает, может быть, ты вспомнишь, как ты ссорился с какими-то преданными в ашраме. Therefore, I want to say it's not black and white. Things are not just like one writer said. Поэтому я хочу сказать, что не все является черным-белым, и как один писатель сказал, The people who are thinking that you advance spiritually just because of some black and white thing or some rules and regulations or some superstitions is like considering God to be an idiot. что если ты думаешь, что ты будешь духовно освобожден из-за того, что ты видишь свою жизнь черно-белой и следуешь каким-то принципам определенным и правилам, то это все равно, как если бы ты считал Господа идиотом. He's such an idiot that he doesn't understand that you can have some shortcuts around, you know, around those dogmas that he established. Что ты не можешь просто взять и попытаться сократить путь и найти короткий путь между этими догмами и правилами. Krishna is not an idiot, he's the smartest person. А Кришна не идиот, он является самой умной личностью. And therefore, he'll not look just at what you are thinking from the technical point of view. И поэтому он не будет смотреть не только на то, что ты думал с технической точки зрения, He'll see the mentality in which you're thinking about those things. он будет смотреть на ментальность, менталитет, которым ты думаешь об этих вещах. Like also we heard that devotees are asking, what will happen with me if I'll think about my wife during the time of death? Как некоторые преданные спрашивают, что произойдет со мной, если я буду думать о своей жене во время смерти?
She's a Vaishnavi. Она вайшнави. Will I go back to Godhead because I will remember her? Попаду ли я обратно домой, обратно к Богу, потому что я буду думать о ней? If you remember your wife really as a Vaishnavi, that you served the whole of your life and you were inspired by her example of dedication, definitely you'll go back home, back to Godhead. Если ты будешь думать о ней в момент смерти, как о настоящей вайшнаве, которой ты служил всю свою жизнь и которая тебя вдохновляла своим примером искреннего служения, тогда да, ты определенно попадешь обратно домой, обратно к Богу. But if you'll think about her as a woman, Но you'll если take ты, the woman. но если ты будешь думать о ней как о женщине, то ты превоплотишься в женщину. Same way, you can think about your spiritual master as, I don't know, as an educator, as a manager. Точно так же ты можешь думать о своем духовном учителе как об профессоре, как о учителе. Как об организаторе. But you'll not have this seva vritti, you'll not understand him to be the representative of Krishna. Но ты не поймешь, не будет у тебя ментальности севаврити, ты не будешь думать о нем как о представителе Кришны, Why? Because the whole life you did not cultivate that mood. потому что на протяжении всей своей жизни ты не культивировал это умонастроение. Therefore, it will be just some material things. Поэтому это будут какие-то материальные вещи. And you'll take birth again in the material world. И ты снова обретешь рождение в материальном мире. Therefore, dear devotees, yes, we should think about Krishna, about Guru, about the holy name, about Tulasi, about Vrindavan, about our Vaishnavi wife at the time of death. Поэтому, да, дорогие преданные, мы должны думать о Гуру, о Кришне, о Туласе, о Вриндаване, о в наших женах, о Вайшнаве, когда наступит момент смерти, And even about the holy name, и даже о святом имени. but we should think about those things in the spirit of seva vritti, of a desire to serve those things. Но мы должны думать о них в умонастроении севаврити. Мы должны думать, как мы хотим служить этим вещам. And then the magic will happen. И тогда магия случится. You want to serve? Come to me and you'll serve. Ты хочешь мне служить? Приходи ко мне, и ты будешь служить. Otherwise, if you are just thinking from the material point of view without seva vritti, welcome to material world again. И если вы будете думать об этих вещах просто с материалистической точки зрения, без севаврити, добро пожаловать обратно в материальный мир. And again, I'm sorry if my answer is a little bit disappointing because we thought about this thing as another shortcut that somehow automatically it will happen and I'll have another possibility to cheaply go home back to Godhead. Еще раз извиняюсь за то, что мой ответ, возможно, вас расстроил, потому что мы, опять же, относимся к этому как к какому-то короткому пути. Сейчас я быстренько подумаю о вот этих вещах, и я попаду обратно домой, обратно к Богу. Therefore, during the chanting, we are asking Radha and Krishna, please engage me in your service. Поэтому во время воспевания святых имен мы просим, пожалуйста, Рада Кришна, дайте мне преданно служить вам, позвольте мне преданно служить вам. We are cultivating this seva-vritti mood the whole of our life. Мы культивируем это умонастроение севаврити на протяжении всей своей жизни. And that's is making the chance that we'll think about Krishna or anything related to Krishna, Guru, Tulasi, and so on, in the mood of service. И это дает нам шанс того, что мы вспомним о Гуру, о Кришне, о священном имени в момент смерти именно в умонастроении севаврити, в умонастроении слуги. Anything else, Anastasia, on that? Еще что-нибудь по этому поводу, Анастасия? Спасибо большое, что объяснили это умонастроение, которое есть главное, да, севаврити и
мы должны практиковать его всю жизнь, как я поняла, чтобы в момент смерти в правильном настроении это покинуть тело. Спасибо большое за объяснение. Нет, пока. Благодарю. Харе Кришна. Hare Krishna. Hey, Radhakanta and then Andrei. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Все слава Шри Прабхупаде. Спасибо вам за возможность и за общение. А у меня 3 вопроса, и если вы позволите, я буду задавать каждый следующий. Вот. Но пока главный. На прошлой лекции вы обмолвились, что мы свои травмы какие-то должны отслеживать и не перекладывать их на тех, кто нам подопечен. И духовная жизнь, она, в принципе, она очищает, то есть мы становимся лучше, и, как вы неоднократно говорили, мы становимся людьми, прежде чем стать там преданными, просто хотя бы людьми. Вот. И мы растем, и этот процесс действует. И у меня вопрос, как быть с последствиями, вот вы называли это дым от огня, но в теории дым от огня не проблема. А когда ты действительно общаешься с людьми, если ты общаешься со взрослыми, то, допустим, ты неправильно поступаешь, потом ты духовно развиваешься, понимаешь, что ты неправильно поступаешь, ты можешь извиниться, люди об тебя не травмируются, по большому счету, если они не сильно на тебе зависимы. Вот. А если это подопечные младшие, например, дети, и процесс идет, ты понимаешь ошибки, но при этом уже какие-то вещи сделаны, какие-то отношения уже сложились, и чувство вины глубокое, и чувство некой подавленности, обескураженности, потому что есть вещи, которые, собственно, что выросло, то выросло. И ты уже видишь там 90% своих ошибок, неправильностей и так далее. И какие-то вещи можно изменить, но это как бежать за уходящим поездом. То есть ты все время пытаешься что-то ретроспективно исправить. И вот у меня вопрос, как быть с этим? И как бы под вопрос в этом однажды или не однажды, а несколько раз вы говорили о некой молитве или о неком своем умонастроении, что, Кришна, я тебе предаюсь, в том числе в такой области, что я готов испытывать все, что ты мне дашь. То есть я готов терпеть все эти чувства, эмоции, которые ты мне дашь. И относится ли это состояние и это чувство к вот этой вот области предания, что все, что ты мне не пошлешь, чувства какие, я тоже готов их терпеть. Вот, надеюсь, я как-то сказала, что понятно стало. Спасибо, Харе Кришна. So on the last lecture, you told that we have to be attentive to our traumas, our past experiences, and that we should not project it on other people, and that our spiritual life is transforming us deeply. Also, it was about consequences of our actions, like the smoke from the fire, and practically it can be harmless, but in case of other devotees, for example, we did something, we said I'm sorry, and we tried to do the situation to go smoothly. But in the case of, for example, our children, when we do something with them, then we are on a spiritual path, we transform, we realize our mistakes, and 90% of our mistakes we can actually fix. But it's like running after the train which is going fast. And what we should do in this case, because after that we feel a sense of guilt, we feel discouraged, we feel lost. And does that correlate with the thing that you said once about Krishna, that you totally surrender yourself towards Krishna and you give him all your states, all your feelings on this level? If that can be explained, and I can just give him those feelings, and all of those feelings came from my past mistakes. Можно я чуть-чуть дополню? Я бы хотела спросить не столько даже, что делать от чувства вины, его можно перетерпеть, сколько
как быть с пониманием того, что своими вот несовершенствами и ошибками, допустим, ты деформируешь личность или ты наносишь травмы, что, то есть то, что могло вырасти хорошо и здорово, выросло криво и косо. Вот что с этим делать? Простите. I wanted to add that it's not about the sense of guilt in itself, it's about what will grow up after all of my mistakes and all of my actions that I did towards the children, for example, and what should I do with that? How can I fix it if it's fixable? I can feel a sense of perfectionism in the attitude and in the question that you asked. Я чувствую настроение перфекциониста в твоем вопросе и в том, как ты его задала. In that mood of everything should be perfect, in that world where everything should be perfect, it's very difficult to live in a world where everything and everybody and everyone should be perfect. В том мире, где все должно быть идеально, где все должны быть идеально, в таком мире очень сложно жить. Are there policemen who don't do mistakes? Есть ли полицейские, которые никогда не совершают ошибок? No. Нет. Are there doctors who don't do mistakes? Есть ли врачи, которые не совершают ошибок? No. Нет. Are there teachers who don't do mistakes? No. Есть ли учителя, которые не совершают ошибок? Нет. Are there politicians who don't do mistakes? No. А есть ли политики, которые не совершают ошибок? Нет. Are there spiritual masters who don't do mistakes? No. Есть ли духовные учителя, которые не совершают ошибок? Нет. Everybody is doing mistakes. Все совершают ошибки. Then what to speak about parents? Что там говорить уж о родителях? I remember when once I grew up enough to become nasty and to become rebellious towards my mother. I told her, Я помню, как однажды, когда я дорос до того, чтобы быть достаточно непослушным и бунтовать против своей матери, я сказал ей, I reminded her about some mistakes that she did against me when I was a kid. я напомнил ей об ошибках, которые она совершила по отношению ко мне, когда я был маленьким ребенком. And she told me, И она сказала мне, yes, I wasn't perfect, да, я была не идеальной, but I loved you, но я любила тебя, and I still love you. и я все еще люблю тебя. And I was, what can you say to that? И я такой был, ну что я могу на это сказать? So you should forgive yourself for the past mistakes, Ты должна простить себя за свои прошлые ошибки, and you should forgive yourself for the future mistakes. и ты должна себя простить за будущие ошибки. But you should promise yourself that you love your kids. Но ты должна пообещать себе, что ты будешь любить своих детей. And this love will heal all those mistakes that you will definitely commit in the future. И эта любовь исцелит все любые ошибки, которые ты в будущем сможешь совершить. I don't have anything else to say to that. Мне больше к этому добавить нечего. Спасибо, дорогой Гурудев. Тогда до вопрос к этому вопросу. А как относиться, как воспринимать, когда говорят, что ты недостаточно, допустим, ласковая, вот я хочу к той, которая более ласковая, отмези меня к ней, вот ты не такая легкая, я хочу, она будет моей второй мамой. Вот я слышу это от двоих с разницей в 2 года по одному и тому же сценарию. And what should I do when my children say that someone else is more kind, more gentle? I want to her. Can she be my second mother? And I hear it from both of my children. They have difference to age, and I hear the same scenario from them.
I heard from some of my disciples the same thing, Я слышала от некоторых своих учеников то же самое. that Gurudev, you are too severe for me. Гурудев, вы слишком Just- жесткий для меня. And there are so many spiritual masters that they're very kind and very loving with their disciples. И есть другие духовные учителя, которые очень добры и очень нежны со своими учениками. And usually my first reaction is to say to them, okay, go to them. И обычно моя первая реакция — это сказать: ну хорошо, идите к ним тогда. But you will not survive even 1 week in their so-called loving aura. Но вы не проживете даже одной недели в их так называемой любящей ауре. Because it's easy to be a traveling spiritual master, traveling from one yatra to another yatra to another yatra. Потому что очень легко быть путешествующим духовным учителем из одной ятры в другую ятру, в другую ятру. You are shining with your knowledge and your kindness and your wonderful saintly qualities. И ты сияешь своими знаниями, своими священными качествами. And they're giving you garlands and you're returning them those garlands. И вам дарят гирлянды, а вы эти гирлянды им возвращаете. You're distributing Mahaprasadam to everybody Вы всем махапрасад даете. and you're encouraging to everybody. И вы всех вдохновляете. It's easy. Это легко. But to live with your disciples and to transform those monkeys into human beings, it takes a little bit of other methods. Но жить со своими учениками и трансформировать этих обезьян в человеческие существа — это совершенно другое, это гораздо тяжелее. Therefore, I just decided at some point that I don't buy into that psychological chantage. Поэтому я понял, что я не дам себя подкупать под этот психологический шантаж. The grass is greener in another's field. Что трава зеленее на других полях. And the apples are more sweet than your own apples in the neighbor's yard. А яблоки слаще у соседа. I know that, my dear disciple, Я знаю, это мой дорогой ученик. but meanwhile, please eat my apples, А тем временем кушай мои яблоки. and I love you very much. Я очень тебя люблю. And when you'll grow up and you'll have your own kids, we'll talk with you. И когда ты вырастешь, у тебя появятся свои собственные дети, мы с тобой об этом поговорим. Meanwhile, just shut up and take my apples. Тем временем просто замолчи и ешь мои яблоки. So, dear Radhakanta, maybe this is not the best parenting lesson that I'm offering, Дорогая Радхаканта, возможно, это не самый замечательный родительский урок, который я тебе даю, but that's exactly what my Guru Maharaj taught me. но это именно то, чему научил меня мой Гуру Махарадж. He said me, don't let them under your skin. Он сказал: не пускай их под свою кожу, не запускай их в свою душу. Be a little bit detached. Будь немного отрешенным. And yes, there are other gurus who are more soft. Поэтому да, есть другие гуру, которые более мягкие. And yes, there are other mothers who are more loving. Да, есть другие матери, которые более любящие. And they are really educators and they're into parenting. Они настоящие учителя, и им по-настоящему нравится быть родителями. But I love you. Но я люблю тебя. Until you're in my custody, I'm going to love you my way. И пока ты находишься под моей защитой, я буду любить тебя своим методом, как я умею. And I'll do my best. I'll be sincere. И буду откровенна, я буду делать все, что в моих силах. And when you'll grow up, we'll talk. А вот когда вырастешь, мы с тобой поговорим.
And if I'll do some mistakes, I'll respond before God. Если я совершу какие-то ошибки, я буду отвечать за них перед Господом. And I'll beg my excuses from you. И я попрошу у тебя прощения. But meanwhile, I'll do my best to educate you the way I can. А тем временем я буду стараться обучить тебя как можно лучше, как я это умею. This should be your attitude, and you should be courageous and just go ahead in your life and continue educating your kids. And don't listen to those painful words that they know really what to say in order to to touch your nerves and to discourage you. Поэтому такое должно быть твое умонастроение, с которым ты должна храбро идти дальше, воспитывая своих детей. И ты не должна слушать эти колкие слова, которые ранят в самое сердце, потому что твои дети знают тот самый нерв, за который они должны подергать, чтобы тебя как можно сильнее задеть. And this is called the burden of love. И это называется бременем любви. It's not just parenting is not just love. Родительство — это не только про любовь. We have this imagination, especially before the kids are appearing. I mean, before we have kids, young mothers, they're thinking that my child will have blue eyes and blonde hair and will be always listening to myself. Это все игра нашего воображения, особенно перед тем, в самый тот момент, перед тем, как стать родителями. Каждая мать думает, что у моего ребенка будут голубые глаза, он будет самым лучшим, самым послушным. And he'll be the most beautiful and always laughing and smiling at me. Он будет самым красивым и будет постоянно смеяться, улыбаться мне. And fathers are thinking that I'll lift him up and I'll catch him. И отцы думают, я буду его подбрасывать и ловить на руки. We'll make pictures and we'll put it on Instagram. Мы будем фотографии делать, выкладывать их в Инстаграм. And we'll have the most happy family pictures ever made. У нас будут самые счастливые семейные фотографии, когда-либо сделанные. And when my kid would want to eat, he'll eat everything that I'm giving to him. И когда ребенок мой захочет есть, он будет есть все, что я ему предложу. When I'm telling him go to sleep because it's 9 o'clock, it's time, he'll go to sleep immediately. И когда я буду ему говорить, что уже 9 вечера, пора спать, он будет немедленно идти спать. And the parents know that the reality is completely reverse. Но родители знают, что реальность, она полностью противоположна. You have sleepless nights. У тебя есть бессонные ночи. Your kids are getting sick regularly. Дети постоянно болеют, They're getting frustrated. постоянно обижаются и расстраиваются. They're naughty. They're not listening. Они непослушные, они безобразничают. And what? И что? You just go loving them and taking care about them because this is a burden of love. Ты продолжаешь их любить и заботиться о них, потому что это бремя любви. And yes, they will say many painful things to you. Да, и они много слов ранящих тебе скажут. But this is your dharma to unconditionally love them in spite of those things. Но это твоя дхарма, любить их безусловной любовью, вне зависимости от того, что они сказали или And сделали. this love will heal and will correct all the possible mistakes that you've done in the past and maybe you'll do in the future. И эта любовь, она исцелит все ошибки, которые ты сделала в прошлом или можешь совершить в будущем. Спасибо вам большое, дорогой Гурудев. Могу я задать второй вопрос? Или, да? Да. Он про молоко, про ахимса молоко. В общем, если коротко, должна ли я, могу, в общем, я выросла вот в ятре, у нас с самого начала про молоко логика такая. Молоко, оно очищает тонкие ткани мозга, и поэтому, если у тебя есть доступ к ахимса молоку, отлично. Но если нет, нельзя оставлять себя без молока, потому что ты не развиваешься тогда. Но тут я стала общаться со своей духовной сестрой родной, вот, и услышала некую другую версию, что
ну, все-таки лучше никакого молока, чем вот, ну, у нас нет вообще ахимса молока, в принципе, лично в нашей семье молоко и молочные продукты это просто 80% рациона. И вот вопрос, как вашей ученице, нужно ли мне, снижать это и убирать, потому что ахимса молока нам недоступно, как и сметана и все остальное. Mhm. The question is about milk, actually about ahimsa milk. In their yatra, it's considered that you have to have ahimsa milk in your daily meal because it purifies the subtle structures of your brain. And if you don't have it in your daily meal, then you are not then you are not developing. And 80% of our meal is about milk. So should I keep it or should I not? Because it's very hard. It's actually inexistent, the ahimsa milk in our region, and I don't have possibility to have it. Yes, it's a contradictory, controversial issue. Да, это противоречивый вопрос. And I spoke with your Param Gurudev about that. И я говорил по этому поводу с вашим Парам Гурудевом. Mainly he said that all the devotees, they should decide for themselves what kind of standard they're able to follow. И каждый преданный должен выбрать для себя стандарт, которому они будут следовать. Которым они могут практически следовать. And Param Gurudev said that his own attitude is that he's taking only ahimsa milk. И Парам Гурудев, его стандарт в том, что он использует только молоко ахимса. And at the farm in New Vrajadam, devotees are offering him this facility, this possibility to take only ahimsa milk and ahimsa milk products. И в Нью-Враджадаме на коровьей ферме преданные имеют эту возможность предлагать Парам Гурудеву такое молоко, только с ахимса. But otherwise, in other places, where we don't have those farms and we don't have those milk, devotees can accept milk products from the shops. Но в других городах, в других местах, где у нас нет такой возможности, преданные могут решить для себя принять эту возможность покупных молочных продуктов. And especially when you have kids, you need them. Особенно, когда у вас дети, это вам нужно. Therefore, maybe there will be a time in the future in your life when you'll feel that, okay, it's enough. I'll not take any more those milk products from the shops. И, возможно, наступит тот момент в твоей жизни, когда ты скажешь, все, с этого момента я больше не буду покупать молочные продукты из магазина. Because Prabhupada did that. Потому что Прабхупада это делал. I mean, Prabhupada accepted milk products from the shops. Я имею в виду, что Прабхупада принимал эти молочные продукты магазинные. Until you'll come to that standard that no milk from the shops, you'll have to take it because Prabhupada did it. И пока ты не придешь к тому стандарту, что ты больше не употребляешь магазинные молочные продукты, ты будешь продолжать их употреблять, потому что Прабхупада это делал. But in the future, maybe there will be a time when you'll decide that it's enough, I'm not taking it anymore. Но, возможно, в будущем будет момент, когда ты решишь для себя все, так я больше не делаю. And it will be great. И это будет замечательно. Those devotees who are able to do that, Те преданные, которые в состоянии это делать, you are doing great thing. вы делаете замечательную вещь. But you should not criticize those who are not able and did not came to that standard yet. Но вы не должны критиковать тех, кто еще не достиг этого высокого стандарта. Because this is it's a correct thing to do, but it's real high. Это правильно так поступать, но это очень трудновыполнимый стандарт. And sometimes the practical life is much more difficult and complicated. И обычная жизнь, она бывает иногда очень сложной и запутанной в этом смысле.
My attitude is that if I can avoid it, I avoid it. Мое отношение к этому, что если я могу этого избегать, я этого избегаю. If not, I'm accepting it. А если нет, то я это принимаю. Again, I'm accepting it because Prabhupada accepted it. И еще раз, я это принимаю, потому что Прабхупада так делал. And yes, Prabhupada taught us that we have to organize farm communities. И да, Прабхупада также сказал нам, что мы должны организовывать фермерские сообщества. And I'll be happy if, for example, in Romanian time, we'll have such a farm community where we'll have protected cows and we'll have ahimsa milk. И я буду счастлив, если у нас однажды в Румынии возникнет такое фермерское сообщество с защищенными коровами, и у нас будет молоко ахимса. But meanwhile, we'll do whatever we are able to do in order to survive and to remain healthy. А тем временем мы будем продолжать то, что мы делаем, для того, чтобы оставаться здоровыми. And we'll keep things in balance. И мы будем держать вещи в балансе. So this is my attitude towards that question. Но это мое отношение к этому вопросу. It is based on my understanding from what I discussed with Param Gurudev, with my Guru Maharaj. И это основано на том, что я обсудил с Парам Гурудевом, с моим Гурудевом. Я поняла. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Могу я задать третий технический короткий вопрос? Про книги вы сказали несколько раз уже, что нужно спрашивать, прежде чем что-то читать. И так вышло, случайно в состоянии аффекта. Я купила книги Парам Гурудева, Вену Гита, Кришна Сангати, Шидамадара, вот эти вот 5 штук. Вот. И они еще идут, и они еще не пришли, я вспомнила, что мне нужно спросить у вас, можно ли мне их читать. Вот я читаю каждый день Шримад Бхагаватам 8-ю песню сейчас, и можно ли мне эти книги читать? Скажите, пожалуйста. The question is about books that you told once that we have to ask before reading any books, and I already commented some books from Param Gurudev, and I didn't ask you, so now I wanted to ask you if I'm allowed to read those books. Right now I'm reading daily, and I'm reading also Srimad Bhagavatam, and I'm on the 8th canto now. Thank you. I'll reply what Param Gurudev himself said about that. Я отвечу то, что сам Парам Гурудев по этому поводу сказал. He said that before reading his books, Он сказал, что перед тем, как читать его книги, you have to read all of Prabhupada's books надо прочитать все книги Шрилы Прабхупады. from cover to cover. От корки до корки. Я поняла. Спасибо вам большое, дорогой Гурудев. Харе Кришна. The only concession I can make for you Единственная поблажка, которую я могу тебе дать, is that perhaps during the Kartika you can read Damodara Janani for your kids and for yourself. возможно, во время картики ты можешь читать Дамодара Джанани для себя и для своих детей. But divide your time. You read, for example, you have an hour for reading. Но разделяй свое время. Например, у тебя есть час на чтение. Then you read half an hour, you read Srimad Bhagavatam. Тогда ты полчаса читаешь Шримад Бхагаватам, Half an hour you read Damodara Janani, for example. и полчаса ты читаешь Дамодара Джанани, например. Or one day you are reading Bhagavatam, another day you are reading Damodara Janani. Или один день читаешь Бхагаватам, а другой день читаешь Дамодара Джанани. This will give you a taste for those books Это даст тебе вкус, привьет тебе вкус к тем книгам. and will develop your eagerness that at the time when you'll finish reading Prabhupada's books, you'll dive into that nectar. И разовьет к тебе желание, что когда ты закончишь читать эти книги Шрилы Прабхупады, ты можешь окунуться в нектар тех книг, которые ты хотела. So you owe me a pizza for that concession. Ты должна мне пиццу за эту поблажку. Спасибо вам большое, дорогой Гурудев. Я подумаю, как это осуществить. Спасибо огромное. Харе Кришна. Андрей? Примите поклоны, дорогие преданные. Харе Кришна, дорогой Гурудев. У меня есть один вопрос, и второй возник уже во время ответов ваших.
сегодняшних. И небольшое, короткое, минутки на 2 дополнение. Хотел поделиться своими реализациями, если это уместно, если позволите. Самскары некие, 3 очень таких ярких. Я могу с них начать? Да, пожалуйста. Харе Кришна. Первые 2 самскара, они связаны с фотографиями, которые выложили, по-моему, это Матаджи Шьямахлада выкладывала вот в недавно открытый телеграм-канал англоязычный. И там меня очень поразила фотография, глубоко поразила, и где вы со своим гурудевом, ну, держитесь за руки. Я понимаю, что это на уровне каких-то таких эмоций, но я понимаю, что этой фотографии предшествовало, не знаю, там, десятилетия, ну, очень много служения вашего. Это не просто так дается, но это спасибо, что вы делитесь вот этим, что вы и ваш гуру, вот эту эмоцию вы не скрываете от нас, вот, от простых, потому что это очень вдохновляет. Вот на эту фотографию можно медитировать и нужно, наверное, по крайней мере, мне. Вторая самскара, это тоже с фотографией связано после вашего тура, визита в Турцию, где вы в кармическом пальто, в кепке, я не знаю, это, конечно, не тот уровень, но для меня это так было. Для меня это кепка, это все, это моя медитация на духовный мир. Спасибо. Вот вы как-то упоминали, что когда ум приходит там в некую такую затуманенное состояние, вы погружаетесь в книги, и там через полчаса чтения книг Шрилы Прабхупады вы восстанавливаете себя, свое состояние нужное. Так вот, это естественно, книги Прабхупады – это наше все, но у меня на данном этапе добавилось еще 2 вот этих фотографии, то есть я медитирую на них, и спасибо вам за это. Извините, наверное, Матаджи перевести. Нормально, все, попытаемся сейчас, если что, поможете. So it's about 2 samskaras. It's not a question, it's only explaining of those samskaras. Was about photos, and there were 2 photos which were posted on open Telegram channel by Shri Devi, and one was about Gurudev and our Param Gurudev when they were holding hands, and Prabhu was very grateful for that picture. He understands that this hand holding was after maybe decades of serving to the Gurudev, our Gurudev to Param Gurudev, but he's very grateful that Gurudev is sharing such a sacred and intimate, confidential moment with us, and it's a very huge and great emotion there. And the second photo is after the visit in Turkey, when Gurudev was standing in the karmic not jacket pальто, coat and with baseball or a hat, and it was this photo, it was a pure spiritual world, meditation on the spiritual world for Prabhu. And some people in Gurudev said once that in 30 minutes you can regenerate yourself after reading the Prabhupada's book, but for Prabhu these 2 photos are a regeneration and the window to the spiritual world, and he's very grateful for those. Well, what can I say to that? Что я могу сказать на это? I saw Guru Maharaj wearing hats. Я видел, как Гуру Махарадж носит шапки, шляпы. And I want to say that there is a transition in life. Я могу сказать, что есть такой переходный момент в жизни. Recently, when I was walking sometimes or going hiking on things like that, I was walking in this kind of hats. Когда я гулял или я ходил в походы, я носил такого вида шапки. I still wear them sometimes. Я все равно ношу такие кепки иногда. But recently I started wearing this kind of hats. Но недавно я начал носить такого рода кепки. Because I feel that this is more or less for kids.
Потому что я чувствую, что это более-менее для детей подходит. But my subtle body grew up, and I'm a grown. How to say? I wake up that I'm almost. This year I'll be 50, И я проснулся с мыслью, что в этом году мне будет 50, and it's a kind of like this doesn't fit anymore. и это мне уже не подходит. And then I was thinking, what should I wear? И я думала, что же мне тогда носить? And I saw some pictures of your Param Gurudev and my Guru Maharaj. И я видел несколько фотографий моего Гурудева, вашего Парам Гурудева, Where he's wearing hats. где он носит шляпы. And I thought this is a perfect gentleman hats that perhaps I should also wear. Это замечательные шляпы для джентльменов, которые я тоже должен попробовать носить. And Guru Maharaj told me many times that if you are wearing some Western clothes, they should be the clothes of a gentleman, not just the clothes of a, I don't know, of a punk or something like that. И Парам Гурудев очень часто говорил Гурудеву, что если ты и носишь какую-то западную одежду современную, то это не должна быть одежда какого-то панка, это всегда должна быть одежда джентльмена. Therefore, there are some situations, especially in Turkey, when you have to walk somewhere and in Western clothes, and that's the style that I took from my Guru Maharaj, wearing these hats. И есть много ситуаций, особенно в Турции, когда нужно носить обычную одежду. И я позаимствовала этот стиль у своего гуру Махараджа. And at our programs here in Romania, also we are wearing Western clothes because this is the specific situations that we have, at least now here. И также здесь на воскресных программах в Румынии мы носим западную одежду, потому что такова сейчас ситуация на данный момент, по крайней мере. Therefore, the idea is that if you are wearing some Western clothes, it should be a gentlemanly Western clothes. Поэтому суть такова, если вы носите какую-то западную одежду, то это должна быть одежда джентльменская. But otherwise, it's coming from my Param Gurudev. That's his parampara. Но так или иначе это исходит от моего Гурудева, это такая парампара. Спасибо, Гурудев. Очень вдохновляюще. И я могу продолжить, да? Ну, еще, даже не знаю, уместно ли это, нет, ну, третья самскара еще тогда, очень коротко попытаюсь сказать, такая очень яркая тоже была. Недавно там по заданию старших преданных я готовился к небольшому докладу, и, ну, как надо было термин определенный найти из шастры, я в Google забил, там начал там по перекрестным ссылкам искал, и попался на статью вайшнавскую одну, и я начал читать, и читаю там, ну, по теме доклада, и так читаю, думаю, это экстаз, это такое чувство благодарности к этому преданному возникло, думаю, ну это нектар, вот как все так по полочкам разложено, и так все с проникновением. И я дочитываю до конца и вижу в конце его милости Радха Говинда Прабху. У меня в этот момент просто чуть ли не мурашки по коже. Это тоже спасибо, я подумал, что это что-то, это мистика. Харе Кришна. Спасибо. И ну, небольшой вопрос еще вот по поводу ответа вашего на вопрос Матаджи, по-моему, Анастасия задавала о медитации в момент смерти. И это не в качестве спора ни в коем смысле, но вот все-таки ситуация с Аджамилой. Но у него же не было вот такой служения, или все-таки он, как некоторые ачарьи описывают, на какую-то долю секунды его, по милости Кришны, он вспомнил именно не просто о своем сыне Нараяне, а за счет своего, ну, свою юность вспомнил, и вот это состояние, ну, именно служения Господу Нараяне в нем проскользнуло. Вот это, пожалуйста, уточните. So
So it was the third samskara that Prabhu was asked to make a small report, small lecture, and he couldn't find some words and terminology from Shastras. So he started to search through the internet, and he found an article, a very beautiful one, written amazingly, and it was given all the explanation needed, and he felt such gratitude and such ecstasy from this article. And in the end of this article, it was said that it was written by His Grace Radha Govinda Prabhu. So it was very meaningful for him. And also the question about the question that was asked by Anastasia Mataji, supposedly about meditation and the moment of death. What about, it's not like arguing or something, but the death of Jamila, who remembered about his son. So according to this, he actually didn't remember only his son, Narayana. He remembered actually his youth, where he had those aspirations towards God, or how Samachara is right, or what was it about? Mhm. There are two levels of explaining the Ajamila pastimes. Есть два уровня объяснения игр, прошлых игр Джамилы. There is a way to explain these pastimes in order to inspire people somehow just to chant the holy name. Один из этих способов — это то, чтобы вдохновить людей хотя бы просто воспевать святое имя. Mhm. And when you are in that mood presenting the Ajamila story, then you're saying Ajamila just said the holy name at the time of death, and because of this, he got liberated. И тогда когда вы в этом умонастроении преподносите эту историю, вы говорите, что Джамила просто произносил имя в момент смерти, и этого было достаточно. Mhm. And there is another level for more advanced devotees where you are explaining the Ajamila story. Но есть еще один уровень, более глубокий, на котором вы объясняете историю от Джамилы. Prabhupada used both of them. Прабхупада обе из них использовал. But on that more deeper level, the explanation is the following. Но на том более глубоком уровне объяснение следующее. First of all, it worked out in the case of Ajamila because he received a blessing. В первую очередь это произошло в случае Джамилы, потому что он получил благословение. He received a blessing from a sadhu who told to his wife that you should call your child with the name of Narayana. Give him that name. Который дал благословение таким образом. Он сказал жене жене Джамилы, чтобы та назвала своего сына именем Господа Нараяна. So let's say a guru principle was involved in this story, and a guru principle was behind the success of this story. Давайте скажем так, что принцип гуру был включен в эту историю, и он был ключевым моментом в этой истории. Then the second thing is Ajamila's exemplary Brahminical lifestyle before he fell down. А также еще один момент — это примерная исключительная браманическая жизнь, которую вел Джамила до того, как случилась эта история. And the third thing is I read it directly in one of Bhaktisiddhanta Saraswati's purport to Chaitanya Bhagavata. И еще один момент, который я прочитал в одной из книг Бхактисиддханты Сарасвати в комментарии к читанию Бхагавата. Yeah. In his purport to Chaitanya Bhagavata, Bhaktisiddhanta Saraswati is writing that Ajamila, he did not just pronounce the name, but he remembered Lord Narayana. He put himself in a dependent mood of Lord Narayana. И Бхактисиддханта Сарасвати в этом комментарии читания Бхагавата говорит, что Джамила не просто произнес имя Нараяны, он поставил себя в умонастроении служителя Нараяны. В зависимости от Господа Нараяна.
So in other words, he identified the name Narayana with Lord Narayana. Другими словами, он идентифицировал имя Нараяны с самим Нараяной. This is called Nama Nami Eka Tattva, which means that Nama and Nami, Nama the name and Nami the name of the person we are addressing is Eka Tattva, is the same Tattva, is the same truth. Что означает нама, нами, эка татва, то есть нама — это имя, нами того человека, это эка татва неотличимо, являются одним и тем же. So it wasn't just that he pronounced mechanically the name of Narayana. Поэтому это было не про то, что он просто механически произнес имя Нараяны. And Prabhupada sometimes, in order to glorify the potency of Lord Narayana, Prabhupada was saying, he just pronounced the name without understanding. И для того, чтобы, и Прабхупада для того, чтобы уточнить этот момент о могуществе святого имени Нараяны, он говорил, он просто произнес имя Нараяна. Other times Prabhupada was saying that he remembered Lord Narayana at the time of death by pronouncing the name. А в другие моменты Прабхупада говорил, что он вспомнил про Господа Нараяну, когда он произнес его имя. And there are purports by previous acharyas who were commenting on that story in Srimad Bhagavatam, saying, no, he was remembering Lord Narayana, not just pronouncing the name. И есть комментарии предыдущих ачарьев Шримад Бхагаватам касательно этой истории, в которой они говорят, нет, он действительно вспомнил Нараяну, когда он произносил это имя. Lord Narayana. Господь Нараяна. Not just his kid Narayana. Не просто ребенок его, Нараяна. And that's what Bhaktisiddhanta Saraswati explained. Вот именно то, что объяснил Бхактисиддханта Сарасвати. And also Prabhupada, let's not forget one of Srila Prabhupada's explanation. И также давайте не будем забывать одно из объяснений Прабхупады. Prabhupada gave the example of a parrot. Прабхупада дал пример попугая. You can teach a parrot to chant Hare Krishna. Ты можешь научить попугая воспевать Харе Кришна. And 20 years back, with Guru Mata, we had a parrot. И 20 лет назад у нас с Гурматой был попугай. Somebody just brought us and gave the cage and said, I don't know what to do with it, you take it. Просто кто-то нам принес клетку с попугаем и сказал, я не знаю, что с ним делать, забирайте его. So anyway, our parrot was saying Prabhupada. Итак, наш попугай говорил Прабхупад. He was saying Radha Govinda, he was saying Moksharupa, Moksharupa. Он говорил Рада Говинда, он говорил Макшарупа, Макшарупа. He knew some names of other devotees that were coming to our house. Он знал также имена других преданных, которые приходили в наш дом. And after a few months, I tolerated it because he was chanting the mantra during the night time when I was sleeping. И я терпел какое-то время, потому что он воспевал мантру в ночное время, когда я спал. And even when I was covering the cage, he was still chanting. И даже когда я покрывал клетку, он все равно продолжал петь. Sometimes I was throwing shoes to him during the night time just to make him quiet. Иногда я ботинок в клетку бросал для того, чтобы он замолчал. Tapak. And I had to give him away to other devotee, and he took it. Я должен был отдать его другому преданному, и тот принял его. Because I had sleepless nights. Потому что мои ночи стали бессонными. And usually I'm very sensitive during the night. If I'm awakening, I cannot sleep after that. И я очень чувствительный, у меня сон. Если я что-то услышу и проснусь, я больше не могу заснуть. So Prabhupada said that you can teach a parrot to chant Hare Krishna. И Прабхупада сказал, вы можете научить попугая воспевать Харе Кришна. But if you strangulate him, if you suffocate him, most probably he'll not chant Hare Krishna. He'll just scream in agony. Но если вы его придушите, он не будет говорить Харе Кришна, он просто закричит в агонии, он не станет повторять Харе Кришна. Why? Because he was chanting unconsciously. Почему? Потому что он воспевал неосознанно.
he wasn't chanting with the dependence mood. потому что он не воспевал это в умонастроении зависимости. So the idea is to chant in a dependent mood with the Seva-vritti mood, not just what is called namakshara, alphabetical chanting. То есть он не воспевал это в умонастроении севаврити, в умонастроении зависимого и служения. Он воспевал это На уровне намакшары. намакшаре, что означает алфавитное произношение. Алфавитное воспроизведение. So, therefore, we should understand that it's not just that we alphabetically pronounce the name of Krishna and a miracle is happening. Поэтому мы должны с вами понять, что это не просто алфавитное воспроизведение, которое мы воспеваем, и произойдет чудо. We have to identify Nama Nami Ekatattva, the name with God, and then the miracle is happening. Мы должны соотнести имя с Богом, Нама Нами и Экататва, и тогда произойдет чудо. So this is my understanding of this question. Вот такое у меня понимание этого вопроса. Спасибо, дорогой Гурудев. И еще остался у меня вопрос основной, с которым я сегодня хотел задать. Я могу еще? Да, пожалуйста. Харе Кришна. Несколько лет назад я читал книгу Сатираджа Госвами «6 Госвами Вриндавана». И там в конце книги Сатирадж Госвами упоминает метод памятования о Господе как аштакалия. И я, к сожалению, и пока я читаю только до 9-й песни, по 9-ю песню Шримад Бхагаватам, я не встречал у Шрилы Прабхупады упоминания об этом, читание Чаритамриту я не читал. Если можно, если посчитаете нужным, скажите, пожалуйста, вот, насколько это авторитетно, практикуется ли это в ИСКОН, является ли это уже на стадии Рагануга Бхакти, или это некий переходный этап между регулируемым преданным служением и Раганугой. И я понимаю, что для меня это все еще очень далеко, но когда я читал, у меня было очень такое теплое чувство и какое-то такое вдохновение вот от самого того, что такое в принципе, такое возможно, как бы так погрузиться. И именно как бы чисто внешне это очень напоминает, насколько я понимаю, правила поклонения божествам, тоже как бы в определенное время суток, определенное действие проводится. Харе Кришна. So Prabhu was reading the book of Satyaraja Goswami, which is called Six Goswami of Vrindavana, and he met their Ashtakalya, which is remembering of God. Prabhu didn't read Chaitanya Charitamrita, and he wants to know how authority. So is this reliable thing and we can practice it, or we should not? Because when he was reading and when he understood that it's alike with the regulations and principle of worshiping the deities at the same time with certain things. So he feels like it's very nourishing to his soul. And at the same time, he wants to know if it's Raganuga Bhakti or if it's trespassing period between regulating serving and Raganuga Bhakti. Yes, this qualification to remember the pastimes of Krishna according to 8 periods of day and night is called Ashtakaliya Lila Smarana. Итак, это квалификация памятования о Боге. 8 периодов дневных называется Аштакалия Лила Smarana. Смарана. Smarana means remembrance. Смарана означает памятование, вспоминание. Bhaktisiddhanta Saraswati said that before we'll come to the stage of Smarana, Бхактисиданта Сарасвати говорил, что перед тем, как мы войдем в состояние смарана,
we have to attain the stage which is called marana. Мы должны достигнуть состояния, которое называется марана. Marana means death. Марана означает смерть. Death of our ego, false ego, Смерть нашего эго, нашего ложного эго. and death of our lust in our heart. И смерть похоти в нашем сердце. Because if in a lustful state we'll try to read or remember those Krishna's pastimes, Потому что если в состоянии вожделения мы будем пытаться вспомнить прошлые игры Кришны, especially his nocturne pastimes, особенно его ночные игры, we will identify those nocturne pastimes with just some lustful common pastimes between women and men. потому что иначе мы будем ассоциировать эти прошлые ночные игры Кришны с играми, которые включают в себя похоть и вожделение, происходящие между обычными людьми, мужчинами и женщинами в это время. Exactly for this very reason, Srila Prabhupada did not describe Ashtakaliya Lila Smarana practice in his books. И именно по этой причине Шрила Прабхупада не обсуждал Аштакалия Смарана Лила в своих книгах. These kind of pastimes are described in books. Такого рода и прошлые игры описаны в книгах Of our previous acharyas, like Vishwanatha Chakravarti Thakur. Наших предыдущих ачарьев, таких как Вишнавати Vishwanatha Chakravarti Thakur. And Vishwanatha Chakravarti Thakur, he wrote a book which is called Raga Vartma Chandrika. И Вишванатха Чакраварти Такур написал книгу, которая называется Рага Вартма Чандрика, in which all those pastimes are described in details. В этой книге описаны все эти игры в деталях. But again, as I said, before we pass the level of anartha nivriti, it will not purify us, it will destroy us. Therefore, we should not prematurely go into that direction. Но перед тем, как если у нас еще не уничтожены все анархии, мы не можем перейти на этот более высокий уровень. And meanwhile, we have to prepare ourselves. И поэтому мы должны перед этим себя подготовить. It doesn't mean that we don't practice smarana at all. We practice smarana. Это не означает, что мы совсем не практикуем смарану, мы ее практикуем. But we practice smarana by studying and remembering Krishna's pastimes where he is killing the demons. Но мы практикуем смарану, памятуя об играх Кришны, в которых он убивает демонов. All those demons are representing different impurities in the heart. И все эти демоны представляют собой определенные нечистоты в сердце. We are remembering the pastimes of Krishna and Dwaraka and Mathura described in Krishna book. Мы помним описание игр Кришны в Двараке и в Мадхуре, описанные в книге о Кришне. We remember all the pastimes described in Srimad Bhagavatam before the 10th canto. Мы помним игры, описанные о Кришне в Шримад Бхагаватам перед 10 главой. And the most important, we are studying Lord Chaitanya's pastimes described in Chaitanya Charitamrita. И самое главное, мы изучаем прошлые игры Господа Чайтаньи в Чайтанье Чаритамрите. And that way we are building our qualification. И таким образом мы выстраиваем свою квалификацию. And we are safely following this path. И мы безопасно следуем по этому пути. Otherwise, I heard a very astonishing explanation. И однажды я слышал очень удивительное объяснение. You know that, for example, some countries, they have a blacklist. Вы знаете, у некоторых стран есть черные списки. And if you are in that blacklist, you cannot enter the country. И если вы находитесь в черном списке, вы не можете проникнуть в страну. And it's, how to say, it's digital, therefore, any corner of the country, any border you are trying to enter, you cannot, because digitally you're in the computer system, you cannot enter.
И поскольку это цифровой метод, то в любом уголке этой страны, где бы вы ни пытались пройти, через какую границу, вас не пустят. So in the same way, if prematurely a devotee is trying to crash or to penetrate the confidential Radha Krishna pastimes, then the eternal associates of Krishna are writing you in a blacklist. Поэтому, если незрелый преданный пытается таким незаконным образом пересечь границу в прошлые игры Рады и Кришны, то их близкие спутники немедленно ставят вас в черный список. Therefore, we should not crash the door to those pastimes. We have to knock on it. Поэтому мы не должны пытаться разрушить эти стены, двери в эти прошлые игры, мы должны аккуратненько в них постучаться. And therefore, Andrei, you'll have to receive first initiation, then second initiation, then gradually you'll purify your heart from, especially from lust, and you'll continue listening about the pastimes of Krishna killing demons, and in time you'll build your qualification. Поэтому, Андрей, сначала ты должен стать квалифицированным, получить первую инициацию, вторую инициацию, очистить свое сердце от вожделения, и после этого, после того, как ты изучишь игры Кришны, в которых он убивает демонов, ты будешь достаточно квалифицированным для того, чтобы обсуждать, слушать об играх Рады и Кришны. It will come in time, don't rush. Это придет со временем, не торопись. But meanwhile, you should definitely learn to practice smarana, remembering. Но до того момента ты должен определенно практиковать смарана, запамятование. There is basic mathematics and there is arithmetics. Есть базовая математика, есть арифметика. For you now, you should practice basic mathematics. Для тебя сейчас ты должен практиковать базовую математику. If you'll try now to study arithmetics, it will be difficult. Если сейчас попытаться практиковать арифметику, будет очень сложно. And therefore, but the discipline of learning should be there. The discipline of smarana should be there. Но дисциплина изучения смарана, она должна присутствовать. But you should remember those pastimes that really will do good for your heart and for your spiritual practice. Но ты должен помнить, что эти памятования об этих прошлых играх принесет только благо твоей душе и твоему сердцу. Ты должен помнить те игры, которые сейчас принесут благо тебе и будут способствовать духовному прогрессу. And we are speaking about the pastimes of Dhruva, Prahlada, and all those 9 cantos of Srimad Bhagavatam. И мы говорим об играх Друва, Прохлада и о тех 9 песнях Шримад Бхагаватам. We are speaking about Krishna book, all the pastimes in the Krishna book, Мы говорим о книге о Кришне и всех играх, которые там описаны, including the Rasa Lila pastimes explained by Srila Prabhupada. включая Расалилу, объясненные Шрилой Прабхупадой. In the frame of explanation of Srila Prabhupada, it's safe. We can read it. В рамках объяснения Шрила Прабхупады это безопасно для нас, мы можем это изучать. And we should study Lord Chaitanya's pastimes, Lord Nityananda's pastimes. И мы должны изучать игры Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. We should remember them, meditate on them, Мы должны помнить о них, медитировать на них. and beg Lord Chaitanya to obtain the qualification in time to go deeper and to come to the platform of Ashtakaliya Smarana practice. И мы должны молить Господа Чайтаньи для того, чтобы мы смогли углубиться в понимание этих игр и достигнуть квалификации для Аштакалия Лила Смараны. Со временем обрести это. Which is, yes, this Ashtakaliya Lila Smarana is the level of Raganuga Bhakti, spontaneous devotional service. И да, Аштакалия Лила Смарана — это Рагануга Бхакти, это является спонтанным преданным служением. And you are now just at the beginning of Vaidhi Sadhana Bhakti. И ты только в начале Вайда Садана Бхакти. Вы находитесь сейчас в самом начале Vaidhi Sadhana Bhakti. And Vaidhi Sadhana Bhakti starts with what? И Vaidhi с чего это Sadhana Bhakti начинается? с чего?
Guru Padashrayas Tasmat Krishna Dikshadi Shikshanam. То есть вы еще не сделали первого, вы сделали первый шаг, но еще нету даже второго и третьего. You made the first step, but you did not do even the second and third step. Because the first step is Guru Padashraya, accept the shelter of a spiritual master. Потому что первый шаг – это принятие прибежища у духовного учителя. Then Krishna Dikshadi Shikshana, you get initiation. Затем вы получаете инициацию. Then Shikshanam, you get education. Затем вы получаете образование. Then Vishwambena Guru Seva. Then you serve the spiritual master, his mission. Затем вы служите своему духовному учителю, его миссии. Then you are practicing the 9 processes of bhakti. Затем вы практикуете 9 процессов бхакти. You practice all the 64 items of Vaidhi Sadhana Bhakti. Вы практикуете 64 процесса Vaidhi Sadhana Bhakti. And that's how you come to the level of qualification to practice Raganuga Sadhana Bhakti. И таким образом вы достигаете Рагануга Садана Бхакти этого процесса. Therefore, you'll come there, don't rush, don't worry. Поэтому вы придете к этому, не беспокойтесь, не торопитесь. But now build the fundament, and then you'll build the whole house and the roof and so on. Но сначала постройте фундамент, а потом вы построите сам дом и крышу и так далее. And meanwhile, again, please do smarana, but do smarana about the proper leelas of Krishna. И поэтому, пожалуйста, делайте смарану, но смарану об подходящих играх Кришны. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Вы очень милостивы и терпеливы. Харе Кришна. Hare Krishna. Aruna Govinda Prabhu. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Вопрос у меня связан, как правильно проживать материальные трудности и духовные кризисы в нашей жизни. Потому что когда гуны очень сгустились и очень давят, не хочется ничего. И вот How to go through correctly through the material problems and through spiritual crises because the moods of nature's gunas are very strong. There can be different answers to that. Могут быть разные ответы на этот вопрос. We can start with, for example, overeating prasadam. Можно начать с переедания прасадам. You just eat a lot of prasadam. Просто ешьте много прасада. Or chant 64 rounds. Или воспевайте 64 круга. Read 6 hours a day. Читать по 6 часов в день. And I can say a lot of things like that, like those things that I heard from devotees answering this question. И я много таких вещей могу вам сказать, те вещи, которые я слышала от других преданных, когда я задавала им такой вопрос. But I would say one thing that is, in my opinion, humble opinion, is really working. Но я вам скажу одну вещь, которая, по моему скромному мнению, действительно работает. You should spend time with your friends, devotees. Вы должны проводить время со своими друзьями преданными. That's the only way how they can reanimate your faith and your enthusiasm. Это единственный способ, которым они могут воскресить, реанимировать вашу веру. All the attempts to read individually, to chant more rounds individually, even to overeat individually, it will not work. А все остальное, переедание в одиночестве или воспевание большего количества кругов в одиночестве, оно не будет работать. Therefore, you have to have friends to whom you can come and you can cry with them. I mean, you can pour out your soul to them and let them heal you. Поэтому у вас должны быть друзья, к которым вы можете прийти и выплакаться, и вывернуть наизнанку свою душу, чтобы они ее излечили. That's the only way. Это единственный путь.
And Runa Govinda, welcome to the material world. I mean, here all the time something crazy is happening. И Аруна Говинда, добро пожаловать в материальный мир. Постоянно что-то безумное в нем происходит. And unfortunately, it's happening on the material platform, and sometimes the crises are happening on the spiritual platform too. И происходят кризисы как на материальной платформе, так и на духовной, к сожалению. Tomara seva dukkha hoyaeta sevata paramasuka. Seva sukha dukkha paramasampada nashaya avidya dukkha. All the difficulties that I encounter in your devotional service, O my Lord, Все трудности, которые я прохожу в своем служении Тебе, о Господь, they are my sampada, they are my wealth. они являются моим богатством. Why? Because of those dukkhas, because of those sufferings, I purify my heart. Почему? Потому что благодаря этим трудностям я очищаю свое сердце. And either sukha or dukkha, either happiness or suffering in the service of you, are both beneficial. И как страдания, так и благодать в служении к Тебе, они одинаково важны. Because nashaya avidya dukkha, because both of them, they are destroying avidya, destroying ignorance. Они благотворны, потому что и то, и другое, они разрушают авидию, они разрушают незнание. So those crises are making us surrender. Поэтому эти кризисы помогают нам предаться полностью. Otherwise, our life will be, spiritual life becomes very mechanical and superficial. Иначе наша духовная жизнь становится очень механической и поверхностной. And therefore, Krishna is organizing those regular crises to get us out of this mechanical practice. И поэтому Кришна регулярно организовывает нам эти трудности для того, чтобы вытащить нас из этой механической духовной практики. And we need strength at that time, during those times of crises. И нам нужна сила во времена таких кризисов. And we need conviction to make a further step towards surrender. Должны быть сильны для того, чтобы сделать еще один шаг на пути полного предания. And that strength is coming from Sangha, from association with close friend. Even one of them is, it may be enough to put it back on the track. А сила берется от дружбы с преданными. Даже если это будет один друг, этого будет достаточно для того, чтобы вернуть вас на духовные рельсы. And I want to say one thing. И я хочу сказать одну вещь. Don't underestimate the benediction that you received having a Vaishnavi wife. Пожалуйста, не недооценивайте огромную благодать, которую вы получили в виде вашей жены Вайшнави. Maybe 80% of my crises, they were passed by me because Moksharupa was nearby and she put me back on the track. 80% кризисов, через которые я прошел, они были пройдены мной благодаря присутствию Мокшарупы в моей жизни, и она меня в этом поддерживала. Mostly she was using kind words to put me back on the track. Обычно она использовала добрые слова для того, чтобы вернуть меня на путь истинный. But sometimes she had to use some strong words also. Но иногда ей приходилось использовать довольно тяжелые слова. She did the needful. А она сделала то, что нужно было сделать. And I want to say that I started to appreciate that angel that Krishna sent me only maybe after 20 years of living together. И я вам хочу сказать, что я начал по-настоящему ценить этот дар этого ангела, который во мне послал Кришна, только после 20 примерно лет. Before that, I had this typical male ISKCON chauvinist mentality. До этого у меня был типичный шовинистский менталитет Искона. That woman
are Maya, что женщины — это майя, they don't have brains. у них нет мозгов, There's something like Shudras, women, they don't have the right even to study Mahabharata. что женщины, они как шудры, у них даже нет права изучать Махабхарату. And all those foolish, stupid things that you can hear sometimes even during the Bhagavatam class. И все эти глупые вещи, которые вы можете услышать, даже попав на класс по Бхагаватам. Mhm. Our grihastas, they don't value, don't appreciate the wells that is just nearby 20 centimeters from them, but they are not educated enough to appreciate it and to Да. perceive their wives as the first sadhu sangha that they have in their life. Наши грехастхи, они не могут оценить полноценно то богатство, которое находится рядом с ними, буквально в 20 сантиметрах сидит рядом с ними, по достоинству. Да, потому что они не обучены, потому что они не воспитаны. When my switch happened, И когда произошла эта перемена в сознании, it was maybe, I don't know, almost 15 years back when we left Kiev, we left Ukraine. это было 15 лет назад примерно, когда мы покинули Украину, Киев, And we went to the western part of Romania to open a center there. и мы поехали в западную часть Румынии открыть там центр. And I want to say it was hell on earth. It was so difficult. Я вам хочу сказать, это было ад на земле, это было так сложно. Only 3 devotees were there in that town. Только три преданных там было в этом городе. Me, Moksharupa, and another local devotee. Я, Мокшарупа, еще один местный преданный. That local devotee was very, very green, very beginner. И этот преданный был очень-очень начинающим преданным. And suddenly I started to open my eyes that, hey, wait a minute, but you have Mokshupa, she's chanting, she's reading, you can talk with her about Krishna. И тогда я начала потихоньку открывать свои глаза. Так, стоп. Есть же Мокшарупа, она читает, воспевает круги, она читает, можно с ней обсудить Кришну. You can share some of your difficulties with her. Ты можешь поделиться с ней своими трудностями. Because otherwise all those 90s preachings was still in my head. Потому что все эти проповеди 90-х, они все еще были в моей голове, в моем уме. That women are Maya, they are dangerous, and they are the reason you are in the material world. Что женщины, они опасны, они майи, они являются причиной, по которой ты находишься в этом материальном мире. And this change of paradigm was very painful. И эта смена парадигмы, она была очень болезненной. It took some years to change it. Мне заняло несколько лет для того, чтобы сменить ее. Then we went back to Moldova. Потом мы обратно приехали в Молдову. And life started to, how to say, to be again as it was before, that your wife is just an action, is something that is, how to say, it's something that is deranging you, from your mission. А потом, когда мы приехали обратно в Молдову, жена превратилась в то, в то, чем обычно являются жены. То есть она превратилась в некий придаток, она превратилась в нечто, что в какой-то степени даже мешает выполнению миссии Шрилы Прабхупады. По-русски мы говорим прицеп. So we came back to the typical ISKCON environment where you could hear and feel the same mood. То есть мы попали в типичное общество ИСКОН, в котором мы могли чувствовать и осознавать это умонастроение. I already was working on that. Я уже работал над этим. And therefore, Shamahlada can confirm that in our Belts Yatra,
I appointed ladies in the leading positions in the community. И поэтому вы можете даже спросить у Шьямахлады, что я назначил женщин Матаджи на руководящие посты в храме в Бельцах. But still we had the situations when some leaders did not even wanted to sit with my wife back on the back seat in the car. And he said she should walk. Но все равно оставались преданные, которые даже не хотели сидеть с моей женой на заднем сидении машины и говорили, что она должна идти пешком. I was driving, Niranjan Maharaj was nearby and in the back. Anyway, I don't want to go into that. Я вел машину, Ниражана с вами Махарадж сидел рядом, а сзади сидели, ну, в общем, я не хочу углубляться в эту тему. So we had this mentality yet around. У нас еще вокруг нас был этот менталитет. And then Krishna decided to knock out me again. И тогда Кришна снова решил дать мне нокаут. And we came to Bucharest again. Nobody's here. И мы снова приехали в Бухарест. Опять же, никого нет. And again, I'm alone. I need some sangha. И снова я один, и снова мне нужна санга. And I again start to discover her as a Vaishnavi. И я снова начинаю раскрывать в ней Вайшнави. And this time I think I got it. И мне кажется, в этот раз я это понял. But sometimes you need it. You really need that Krishna is knockouting you in order to understand that and to start valuing and appreciating the first sadhu sangha that you have is your Vaishnavi wife or Vaishnava husband. Но иногда Кришне нужно дать тебе несколько нокаутов для того, чтобы ты начал осознавать и ценить, что самая главная санга, которая у вас есть, это ваша Вайшнави жена или муж Вайшнав. It doesn't mean that we don't have to have friends. Это не означает, что у нас не должно быть друзей. We have to have friends, Нам нужно иметь друзей. but not with the price that I have friends and I'm ignoring my wife Vaishnavi. Но не такой ценой, что я забочусь о своих друзьях, я забываю о своей жене Вайшнаве. And or other extreme that I'm having only my sangha with my wife Vaishnavi, and I don't need other friends. И не переходить в другую крайность, что теперь у меня есть жена Вайшнави, и я забыл про своих друзей. We need both. Вам нужны оба. So just a few thoughts about that. Aruna Govinda. Несколько мыслей по этому поводу. Поделились своей реализацией по этому поводу. Есть о чем подумать. Пришли. Okay, anything else, dear devotees? Еще что-то, дорогие преданные? Okay, seems to be we exhausted our questions today. Кажется, что мы исчерпали вопросы на сегодня. Radha Kanto, the last one then. Простите, да, еще один был вопрос, раз уж есть такой шанс, по поводу кругов и фестивалей. В общем, на фестивалях, на ретритах нужно много времени, на служение, и складываются ситуации, бывают, что нужно тем помочь, тем помочь, тем помочь, и мы должны читать 16 кругов, а они как будто бы выпадают немножко, и приходится отказывать. И я неоднократно слышала, что период фестивалей – это такой режим, ну, как бы повышенной готовности, и, ну, преданные бывают откладывают круги, ну, как бы на следующий день, когда и так далее. Но по логике это же фактически как нарушение, ну, данного обязательства при посвящении. И вот вопрос, а при этом преданным нельзя отказывать. Тоже есть такая установка, что, ну, через преданных говорит Кришна. И вот бывает так, что ты распределишь все свое время, у тебя есть, ну, например, 6 часов на служение, и чтобы тебе осталось 2 часа на воспевание, а потом еще кто-то что-то просит, и ты отказываешь, и это уже, ну, воспринимается, ну, негативно, что надо послужить, у нас фестиваль там раз в год.
И как быть, и насколько это корректно по отношению к преданным, что вот у меня есть, ну, как бы, условно, для вас там 4-6 часов, а сейчас, если я не прочитаю, то это уже будет на завтра. И чтобы не откладывать. Или можно так делать, но это же тогда нарушение. Вот такой вопрос. Спасибо. It's about the chanting and about the festivals. Usually when you go to the festival, you want to help everyone, but the time is limited and you have to refuse to the devotees. So it's either breaking the vow, which you gave on the initiation when you are delaying the rounds and they're chanting on the other day, but on the other hand, you have devotees to whom you refuse, and it's also not the best thing to do. So sometimes you just program your time and you schedule, like, I have 2 hours for this and 4 hours for that, and after that you have to refuse. So how to be in such situations? We have two extremes. У нас есть 2 крайности. We are a chronical no man, Хронические нет, люди, которые говорят нет, or we are chronical yes man. или мы хронические люди, которые говорят да, сэр. Some of us, we have to learn to say no. Некоторым из нас нужно научиться говорить нет, Some of us have to learn to say yes. некоторым из нас нужно научиться говорить да. And seems to be in your case, Radhakanta, you have to learn to say no. И кажется, судя по всему, в твоем случае, Радаканта, тебе нужно научиться говорить нет. And yes, we have Nitya Seva and Naimitika Seva. Да, у нас есть Нитья Сева и Наймитика Сева. Nitya Seva means service that is done in unusual schedule, in unusual rhythm. Нитья Сева означает сева, которая была сделана в необычных обстоятельствах. Нет, в обычных. Об обычных. And Naimitika Seva means seva that is done in some special occasions. А Наймитика Сева – это сева, которая совершена в каких-то необычных ситуациях. For example, Janmashtami time, Например, во время Джанмаштами, festival time, фестиваля, Ekadashi days. Экадыши. Or I would say, be attentive. Или When you are starting a center for maybe 5, 8, 10 years, it will also be Naimitika Seva time. И, внимание, я бы сказал, что когда вы открываете центр для, то есть в новом месте, это будет где-то 3, 5, 8 лет наймитика севе, то есть сева в необычных обстоятельствах. Anyway, it's a long discussion about that point, but you got it, that there are two types of rhythm of doing seva. В любом случае, обсуждение будет довольно долгим, если углубляться в эту тему, но вы поняли, что есть 2 типа служения. So during this Naimitika time, during festival times, I definitely don't have time for reading. Во время времена наймитики у меня определенным образом нет времени на чтение. I'm speaking about festival times. Я говорю сейчас о фестивалях. I have to give the seminar. Мне нужно давать семинары. I have to take part in the seminars. Мне нужно принимать участие в семинарах. Take part in the morning programs, evening programs. Принимать участие в утренних и вечерних программах. I have some meetings with Param Gurudev. У меня встречи с Парам Гурудевом. I have meetings with disciples. У меня встречи с учениками. There are questions from the public that devotees are catching you when you are walking just from the classroom to the prasadam room and so on. И есть вопросы на ходу, которые задают преданные, которые ловят тебя на пути от зала конференции к столовой. So I understand that during festival time, most probably I will not have time for reading. И я осознаю, что во время фестиваля, скорее всего, у меня не будет времени для чтения. The only exception will be when I'm going to the bed and I'm opening my phone and I have those 10-15 minutes that in a kind of like blurry way I'm trying to catch some words there.
И, возможно, единственное время, которое у меня будет, это вечером, когда я уже уставший со своим телефоном, пытаюсь разглядеть в этих буквах, словах что-нибудь, но они все размазаны. Mhm. So psychologically, I'm prepared for this festival time. То есть психологически я подготовлен к этим фестивалям. But still, I learn to say no Но все равно я учусь говорить «нет». when I see that devotees are asking too much, organizers are asking too much from me. Когда я вижу, что преданные или организаторы требуют от меня слишком многого. Yet, in spite of being overwhelmed with different service, japa is, you don't discuss it, you just do your 16 rounds. Но в то же время джапа, она является чем-то постоянным. Это даже не подлежит никакому обсуждению. Вы берете, садитесь и вычитываете свои 16 кругов. Eat less, sleep less, but do your 16 rounds. Меньше спите, меньше ешьте, но вычитывайте свои 16 кругов. Yes, this is festival time, it will be difficult, Да, это время фестиваля будет сложно, but you can ask Guru Mata. Usually she is sleeping 2-3 hours during the festival times. но вы можете спросить Гурмату, она обычно спит 2-3 часа во время фестивалей. And it's year after year, it's not just once. Year after year. She's the head cook usually during the festivals. И это происходит год за годом, год за годом. Это не только раз или два, потому что она обычно шеф-повар на фестивалях. And she's waking up earlier, she's doing her rounds, and then she's going to the kitchen at 3 o'clock, at 4 o'clock in the morning, at 5. И поэтому она просыпается заранее, она просыпается в 2-3 часа и вычитывает свои круги, и потом в 3-4 часа утра она идет на кухню. So it's a thing that is not discussed. It's a must. You just do your rounds. That's it. И это что-то, что даже не подлежит обсуждению. Это обязательно для того, чтобы вы выполнили. Вы просто берете и читаете свои 16 кругов, независимо ни от чего. No, it's not an offense to tell devotees that I cannot do this service because otherwise I will not have time for my chanting the 16 rounds. И это не является оскорблением, если вы скажете преданным «нет», потому что у вас потому что вам нужно время для того, чтобы вычитать свои 16 кругов. So you chant your 16 rounds and everything that you can do after that you do. Вы вычитываете свои 16 кругов, и после этого все, что вы должны будете сделать, вы делаете. But if you cannot do more than that, you cannot do more. Then that's it. That's Но your если, quota. но если вы не можете сделать больше, чем вы уже делаете, это тот участок, который вы предоставили времени для этого. So you should psychologically accept that and be prepared for that. And devotees around you also should have a common sense and don't demand from you more than you are able to do. Поэтому вы должны быть морально и психически подготовлены к таким ситуациям и также быть готовыми, чтобы сказать преданным «нет», потому что они требуют от вас больше, чем вы можете им предложить. Я поняла. Спасибо, дорогой Гурдев. Большое вам. И я хотела сказать чуть-чуть прям о мистике, мистической силе ваших слов. Вы месяц или полтора назад я спрашивала про хлеб, и вы просто обмолвились, что Гурмата делает хлеб. И, в общем, это все казалось таким сложным. В итоге я уже месяц пеку хлеб, уже раз 50 пекла, и просто как будто дополнительная сила появилась. И вот просто спасибо, потому что это вот мистика вашей милости и Гурматы. Спасибо вам огромное. Хари Кришна. And I just wanted to tell about the mysterious thing that you have bestowed your grace, that you said only a couple words about Moksharupa, about Gurumata, who is baking the bread at home. And now I was thinking about it and I started to bake it and I did it almost 50 times already. And now it's just something easy and affordable and I do it all the time. So thank you for your blessing and for this mysterious thing. Thank you for being receptive. Спасибо вам за восприимчивость. Okay, dear devotees, then I'll show you the deities and we'll finish the program. Хорошо, дорогие преданные, тогда я покажу вам божество, и мы закончим сегодняшнюю лекцию.
So we start for the India tomorrow, Так, завтра мы уезжаем в Индию. and we are going to come back in March. Мы On, вернемся обратно в марте. yeah, and we are coming back on 16th of March, Мы обратно возвращаемся 16 марта. and most probably, at least I'll need at least 1 week to come to my usual schedule. И мне понадобится как минимум 1 неделя, чтобы вернуться к прежнему расписанию. So therefore, we'll start again doing these morning programs. Seems to be at the end of March. Поэтому, судя по всему, мы начнем наши утренние программы в конце марта. And I have different ideas what we'll read, what we'll study. У меня есть разные идеи по поводу того, что мы будем изучать, что мы будем читать. And one of the options is to study Upadishamrita together. И одна из идей — это изучать вместе Упадишамриту, Nectar of Instructions. нектар наставлений. But let me see at that time what the inspiration will be inside. Но мы увидим, какое у меня будет вдохновение, что мы будем дальше делать, и я решу. Okay, be good Vaishnava and Vaishnavis meanwhile. Тем временем будьте хорошими вайшнави и вайшнавами. Be responsible in your devotional service in your communities. Будьте ответственными, преданными в ваших общинах. And be attentive during your japa. Будьте внимательны во время чтения своей джапы. Study Srila Prabhupada's books with dedication daily. Изучайте книги Шрилы Прабхупады каждый день с пристальным вниманием. And we'll try to keep in touch. I'll ask some devotees, maybe they can put some pictures from our parikramas or maybe some recordings, some talks, let's see. Мы будем оставаться на связи. Некоторые преданные будут выкладывать фотографии с парикрам или видеозаписи. Мы посмотрим, как это будет действовать. And I'll miss you all. And being there in the holy Dharma, I'll pray for the well-being of all of our devotees. Я буду скучать по всем вам, и там в Дхаме я буду молиться за благополучие всех преданных наших. And I would like to thank from my heart all the devotees who contributed financially and donated to my wise account for this trip. I am really, really grateful to all of you. И я хочу поблагодарить всех тех преданных, которые внесли свою лепту для поездки в Святую Дхаму и сделали пожертвования на приложение Vice. Я вам очень сильно за это благодарен. May Lord Chaitanya bless you for your service. Да благословит вас Господь Чайтанья за ваше служение. Okay. Shri Radha Madhav Mohan ki jai, Granta Raja Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Thank you, Gurudev. Спасибо. Матаджи Кришна Канта, спасибо вам большое за перевод. Хороший перевод. Великолепный перевод. Отличный просто. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Хорошей дороги.